Hello guys, welcome back to our ethics classes. Last class ot ami attitude or বিষয় discuss কৰি আছিলো ঠিক আছে attitude or ওপৰত আমি কেটামান কোড চালো তাসো attitude or আমি কেটামান components চালো cognitive how you think effective how you feel and behavioral how you act right characteristic কিছুমান চালো formation কেনেকে হয় attitude ঠিক আছে আমাৰ personal belief পুৰ value পুৰে কেনেকে আমাৰ attitude to shape দিয়ে সেই বিষয় চালো social norms genetic factor culture observational learning instrumental conditioning এইবোৰে কেনেকে attitude to আমাৰ form হত সহায় কৰে সেইবোৰ চালো তাৰছত আমি চালো attitude ৰ ফাংচন কিছুমান ঠিক আছে attitude আৰু behavior মাজত ডিফাৰেন্স কি আছিল সেইবোৰ চালো আজি আমি ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো undesirable attitude তো এনেকুৱা কিছুমান attitude আছে যিবোৰ আমি থাকাটো ডিজায়াৰ নকৰো undesirable attitude আৰু তাৰ ওপৰত UPSC 2016 চনত কোৱেশ্চন খুদি গৈছে তো কি নহয় undesirable attitude আমি চাও undesirable attitude are persistent negative patterns of thinking feeling or behaving that contradict the core principles of public duty service and ethics তো undesirable attitude এটা negative pattern কথা কৈছে যত আমি বাৰে বাৰে negative thought বোৰ আনি থাকো right negative feel কৰো negative behavior show কৰো যিবোৰে আমাৰ পাবলিক ডিউটিৰ যিবোৰ প্ৰিন্সিপাল আছে পাবলিক সাৰ্ভিসৰ প্ৰিন্সিপাল সেইবোৰ কন্ট্ৰাডিক্ট কৰে this may include bias apathy corruption favoritism insensitivity or lack of empathy example a revenue officer demanding bribe to process land records displayed an unethical and undesirable mindset to corruption কোৱাটো bias কোৱাটো prejudice কোৱাটো favoritism practice কোৱাটো lack of empathy insensitivity সেইবোৰ আমাৰ কিন্তু পাবলিক সাৰ্ভিস দিয়া মানুহৰ কাৰণে বটা ভাল নহয় not only public service common people কাৰণে সেইবোৰ ভাল নহয় ঠিক আছে সেইবোৰ আমাৰ unethical আৰু undesirable mindset আমি সেইবোৰ আঁতৰি থাকাই ভাল তাৰছত হ'ব undesirable values embedded in this attitude তো কেনেকুৱা ধৰণৰ ভ্যালু বৰে আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ undesirable attitude বনিব পাৰে প্ৰথমতে আছে self interest over public welfare তোমাৰ নিজৰ পাৰ্সোনাল গেইনটো বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া পাবলিক ইন্টাৰেষ্টৰ তুলনাত decision making guided by personal gain disrespect for equality মানি নচলা তুমি আইনৰ আগত সকলো সমান কিন্তু তুমি মানি নচলা ignoring marginalized group সেই marginalized group বিলাককো আমি equal protection of law দিব লাগিব lack of empathy and compassion dishonesty and evasion avoiding accountability or promoting nepotism impact of undesirable attitude on public service তো এনেকুৱা ধৰণৰ undesirable attitude বিলাকে public service ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ impact পেলাই আমি চাম erosion of public trust citizens lose faith in institution when they experience bias তো কিছুমান মানুহক আয়ুষ্মান কাৰ্ড দিব কিছুমান মানুহক নিদিয়ে কিছুমান মানুহক ৰেশন কাৰ্ড দিব কিছুমানক নিদিয়ে তো সেইবিলাকে যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেজুডিস বায়াসনেস এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব তেতিয়া তেওঁলোকৰ বিশ্বাসটো গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আঁতৰি যাব stifling of meritocracy and justice favoritism and corruption discourage honest effort সদায় মেৰিট বেস সিলেকশন হ'ব লাগে তাৰ যদি যিজন এমপি এমএলএ আছে তেখেতে নিজৰ ৰিলেটিভ বিলাকক চাকৰি দি দিয়ে ফেভৰিটিজম প্ৰেক্টিস কৰে যথাপযোগী মেৰিট নোহোৱাকে তেন্তে কি কয় মানুহবিলাকক ডিসকাৰেজ কৰি দিয়ে পইচা নিদিলে তাৰ চাকৰি নাপাবি তো এমপি এমএলএ লোকৰ ভাল নেটৱৰ্ক থাকিব লাগিব তেতিয়াহে চাকৰি পাবি তাই চাকৰি পিছত নদুৱাই ভাল বাদ দে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ মনোভাৱ আহি যাব alienation of vulnerable group when frontline workers are apathetic the poor and marginalized suffer the most vulnerable group alienation হৈ গৈছে administrative inefficiency delays blame shifting and lack of proactive effort weaken service delivery তো delay হৈ থাকিলে এটো খেটো blame দিয়া কৰি থাকিলে proactive effort নাথাকিলে service delivery কি হৈ যাব delay হৈ যাব weaken হৈ যাব তো administrative inefficiency আহিব how can these attitudes be changed এনেকুৱা ধৰণৰ negative attitude বোৰ কেনেকৈ সলনি কৰিম value based training and emotional intelligence programs regular ethical training helps reframe mindset
ভেলু বেছ ট্ৰেইনিং দিব লাগিব, ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ প্ৰগ্ৰেমবোৰ পাতিব লাগিব, ৱৰ্কশ্বপবোৰ পাতিব লাগিব, ছেমিনাৰ ৱেবিনাৰ পাতিব লাগিব। তেতিয়াহে ইথিকেল ট্ৰেইনিংবিলাকে তোমাৰ মাইণ্ডছেটটো ৰিফ্ৰেম হোৱাত সহায় কৰিব। এক্সপ'জাৰ টু গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটিজ, ফিল্ড পষ্টিং ইন ৰুৰেল এণ্ড বেকৱাৰ্ড এৰিয়াজ, ফষ্টাৰ এম্পেথি এণ্ড হিউমিলিটি। তো এনেকুৱা ধৰণৰ ৰুৰেল এৰিয়াবিলাকত, বেকৱাৰ্ড এৰিয়াবিলাকত তোমাৰ পষ্টিং দিব লাগিব। তেতিয়াহে তুমি মানুহৰ প্ৰব্লেমবোৰ, দুখবোৰ বুজি পাবা। গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটিৰ তোমাৰ এক্সপ'জাৰ দিব লাগিব। ইথিকেল লিডাৰশ্বিপ এণ্ড মেণ্টৰশ্বিপ, ছিনিয়ৰ অফিচাৰ্ছ হু আপহোল্ড ইণ্টিগ্ৰিটি, ইনস্পায়াৰ চেঞ্জ থ্ৰু এক্সাম্পল। তো ছিনিয়ৰ অফিচাৰবিলাকে এক্সাম্পল ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে ৰ'ল মডেল হ'ব লাগিব, তেওঁলোকে ইথিকেল লিডাৰশ্বিপ দেখুৱাব লাগিব, আৰু তেওঁ যিবোৰ জুনিয়ৰ অফিচাৰ আছে তেওঁলোকক মেণ্টৰশ্বিপ দিব লাগিব। ৰেকগনিশ্যন অফ ইথিকেল বিহেভিয়াৰ, তো কোনোবা এজনে ইথিকেল বিহেভিয়াৰ শ্ব' কৰিছে, তেওঁলোকক আমি কি কৰিব লাগিব, এক্সিলেঞ্চ এৱাৰ্ড দিব লাগিব, পাব্লিক ছাৰ্ভিচ মেডেল দিব লাগিব, কৰ্মশ্ৰী এৱাৰ্ডবোৰ দিব লাগিব, যাতে সেইবোৰ মানুহে তেওঁলোকৰ মৰেল কণ্টাক্টবোৰ চলাই থাকে। এতিয়া ইমানেই আছিলে। এতিয়া আমি এটিটিউডৰ কেটেগৰী কেইটামান চাম। কেটেগৰিজ অফ এটিটিউড। এটিটিউড কেন বি গ্ৰুপ ইনটু ভেৰিয়াছ কেটেগৰিজ ৰিফ্লেক্টিং হাউ ইণ্ডিভিজুৱেলছ পাৰচিভ এণ্ড ৰেছপণ্ড টু পিপল, ইভেণ্টছ এণ্ড আইডিয়াছ। এটিটিউড কেন বি মেইনলি ডিষ্টিংগুইছ বিটুইন এক্সপ্লিচিট এণ্ড ইমপ্লিচিট এটিটিউড। তো এক্সপ্লিচিট আৰু ইমপ্লিচিট এটিটিউডৰ কথা কৈছে, কিনো আমি চাওঁ। এক্সপ্লিচিট এটিটিউড, also referred to as the self-reported attitude. This attitude is embedded in our conscious cognition, or in simple words, the person involved is aware of his or her attitude. তো explicit attitude কি বুলি কৈছে, self-reported attitude বুলি কৈছে, সেইটো আমাৰ কনচিয়াছ কগনিশ্যন তাত আছে, ঠিক আছে। গতিকে আমি এৱাৰ হৈ থাকিম এইকেইটা এটিটিউডৰ প্ৰতি। তো এক্সপ্লিচিট এটিটিউডৰ প্ৰতি আমি কনচিয়াছলি এৱাৰ হৈ থাকিম। ইমপ্লিচিট এটিটিউড, মষ্ট গভাৰ্ণ বাই পাষ্ট মেমৰিজ, লাইফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ। তো লাইফত তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছা, পাষ্ট মেমৰিৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছা, সেইবোৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই কিছুমান এটিটিউড হ'ব, সেইবিলাকে ইমপ্লিচিট এটিটিউড বুলি কোৱা হয়। সেইবিলাক কিন্তু তোমাৰ আনকনচিয়াছলি হৈ যায়। দিছ এটিটিউড ইজ এম্বেডেড ইন আৱাৰ আনকনচিয়াছ কগনিশ্যন এণ্ড ইট এৰাইজেছ আনইণ্টেনশ্যনেলি ডিউ টু আৱাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ। তো দুটা এটিটিউড পালোঁ, এটা হ'ল ইমপ্লিচিট আৰু এটা হ'ল এক্সপ্লিচিট। এক্সপ্লিচিট এটিটিউডটো আমি কনচিয়াছলি এৱাৰ হৈ থাকিম, আৰু ইমপ্লিচিট এটিটিউডটো আমি আনকনচিয়াছলি থাকিম, তাত আমি এৱাৰনেছ কিন্তু নাই। সেইবোৰ কিছুমান পাষ্ট মেমৰি বা লাইফৰ পাষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰাহে থাকিব। তাৰ ডিফাৰেঞ্চকেইটা আকৌ এবাৰ কৈ দিছে। এক্সপ্লিচিট এটিটিউড, এ পাৰ্চন ইজ এৱাৰ অফ হিজ এটিটিউড। ইমপ্লিচিট এটিটিউড, এ পাৰ্চন ইজ আনএৱাৰ অফ হিজ ইমপ্লিচিট বিলিফ। Explicit attitude, it is less spontaneous. Implicit attitude, it is more spontaneous. Explicit attitude, it is formed consciously. Implicit attitude, it is a subconscious attitude. Explicit attitude is easy to self-report. Implicit attitude usually unknown to us. Explicit attitude reflect values, beliefs, and desired responses. Implicit attitude, it reflect experiences based on social conditioning. Explicit attitude example, positive attitude towards a product which was manufactured in an environment friendly manner. তো ইয়াত পজিটিভ এটিটিউডৰ কথা কৈছে, কোনোবা এটা প্ৰডাক্টৰ প্ৰতি যিটো এনভাইৰনমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি মেনাৰত মেনুফেকচাৰ কৰা হৈছে, সেইটো তোমাৰ এক্সপ্লিচিট, কাৰণ তুমি কনচিয়াছলি গম পাই আছা যে এই প্ৰডাক্টটো বনাওঁতে এনভাইৰনমেণ্টৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতি হোৱা নাই। তো সেই প্ৰডাক্টটোৰ প্ৰতি তোমাৰ এটা পজিটিভ এটিটিউড আহি গৈছে। Implicit attitude example, positive attitude towards product used by parents during childhood days. তো সৰু কালত তুমি যেতিয়া সৰু হৈ আছিলা তেতিয়া দেখিছিলা তোমাৰ মা দেউতাই কিছুমান প্ৰডাক্ট ইউজ কৰে, ঠিক আছে। তুমিও এতিয়া সেই প্ৰডাক্টবোৰ ইউজ কৰা, তুমি কোৱা যে এইটো আমাৰ মা দেউতাহঁতে ইউজ কৰিছিলে, ময়ো ইউজ কৰোঁ এতিয়া। তো সেইটো তোমাৰ পাষ্ট মেমৰি পাইছে, লাইফৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা আহিছে, ৰাইট। তো সৰু হৈ থাকোঁতে মা দেউতাই সেই প্ৰডাক্টটো ইউজ কৰিছিলে কাৰণে তুমি এতিয়া সেই প্ৰডাক্টটো ইউজ কৰা, সেইটো হ'ল ইমপ্লিচিট এটিটিউড। তো এক্সপ্লিচিট এটিটিউডটো তোমাৰ এৱাৰ হৈ থকা, তুমি এইটো কনচিয়াছলি তুমি ডিচিশ্যনটো ল'ব পাৰা, কিন্তু ইমপ্লিচিট এটিটিউডত সেইবোৰ আনকনচিয়াছলি হৈ থাকে, ঠিক আছে। আৰু সেইটো বহুত স্পণ্টেনিয়াছ হয়। এক্সপ্লিচিটটো স্পণ্টেনিয়াছ ইমান এটা নহয়। কিন্তু ইমপ্লিচিট এটিটিউডটো তোমাৰ ছ'চিয়েল কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত, পাষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত, ঠিক আছে, মেমৰিজৰ পৰা তোমাৰ ডিৰাইভ হয়। আৰু এক্সপ্লিচিট এটিটিউডটো তোমাৰ ভেলুবিলাকৰ পৰা, ঠিক আছে, বিলিফ আৰু ডিজায়াৰ ৰেছপন্সৰ পৰা ৰিফ্লেক্টেড হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়।
তাৰপিছত আহিব অপিনিয়ন এণ্ড এটিটিউড তাৰ মাজত কি ডিফাৰেঞ্চ বা ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে It is an individual's thought or belief about something, whether good or bad. The opinion no ki কোনো এটা বস্তুৰ প্ৰতি তোমাৰ যিকোনো থট হ'ব পাৰে বা বিলিফ থাকিব পাৰে যেটো ভালো হ'ব পাৰে বেয়া হ'ব পাৰে ঠিক আছে সেইটো আছে অপিনিয়ন It can vary from person to person. Example, there are conflicting opinions on the possession of nuclear weapons, historical responsibility of climate change in the developed and developing world. তো নিউক্লিয়াৰ ৱেপনবোৰ পজেছ কৰাক লৈ পেলাই আমাৰ এনপিটি আছিলে নিউক্লিয়াৰ নন প্ৰলিফাৰেশ্যন টিটি আছিলে য'ত P5 কাণ্ট্ৰিখনে কৈছিলে যে আমি কেৱল নিউক্লিয়াৰ ৱেপনবোৰ প্ৰডিউচ কৰিম আৰু আমাৰ তাতে কেৱল থাকিব বাকিবোৰ কাণ্ট্ৰিবোৰ নিউক্লিয়াৰ ৱেপনবোৰ প্ৰডিউচো কৰিব নোৱাৰে আৰু ষ্ট'ৰো কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে তো সেইটো সেইকেইখন P5 কাণ্ট্ৰিয়ে ওকে বুলি কৈছিলে বাকি কিছুমান কাণ্ট্ৰি আছিলে যিহেতু তেওঁলোকে কি কৈছিলে এইকেইখন দেশতে নিউক্লিয়াৰ ৱেপন থাকক আৰু নিউক্লিয়াৰ ৱেপনটো যেটো সবে ৰেসপন্সিবল ইউজ কৰিব নাজানে আৰু হেতু এক্সটেন্ড নহয় ভাল তো কিছুমান এটো সাপোৰ্ট কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ অপিনিয়ন কিন্তু আমাৰ ইন্ডিয়াই হেতু সাপোৰ্ট কৰা নাছিলে কাৰণ হেতু কি হ'ব এটা বায়াসনেছ এটা আনিব কিছুমান কাণ্ট্ৰি বেছি পাৱাৰফুল হৈ থাকিব নিউক্লিয়াৰ ৱেপনৰ সহায়ত সিহঁতে গোটেই পৃথিৱীখন কন্ট্ৰোল কৰিব তো ইন্ডিয়াই কি কৈছিলে নিউক্লিয়াৰ ডিস আৰ্মামেন্টৰ কথা কৈছিলে তো ইন্ডিয়াই হেতু কিন্তু বড়টা যুক্তিকৰ নেদেখিলে আৰু কেৱল নিউক্লিয়াৰ ৱেপনটো কেৱল পাঁচখন দেশতে ষ্ট'ৰ হৈ থাকাটো প্ৰডিউচ কৰিব পৰাটো ইণ্ডিয়া বৰ্ডাৰ ভাল নেদেখিলে তাত তেওঁলোকে তাৰ পৰা হেকানে তেওঁলোকে নিউক্লিয়াৰ নন প্ৰলিফাৰেশ্যন টিটিটো সাইন কৰা নাছিলে যেটো 1969 ত আহিছিলে তো তেনেকুৱা এটা উদাহৰণ দিছে তো মানুহৰ অপিনিয়নটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে ভালো হ'ব পাৰে কিছুমানৰ বেয়া হ'ব পাৰে কোনো এটা বস্তুৰ ওপৰত তেনেকুৱা বিলিফটো বেয়া হ'ব পাৰে তো অপিনিয়ন আৰু এটিটিউডৰ মাজত কি কি আছে আমি চাওঁ অপিনিয়ন the expression of judgment তো ভাল দেখিছা বেয়া দেখিছা হেতু তুমি যদি এক্সপ্ৰেছ কৰিবা যে এটো মই ভাল দেখিছো দেই এটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া আইডিয়া হেতু তুমি নিজৰ জাজমেন্টটো এক্সপ্ৰেছ কৰিছা হেতু তোমাৰ অপিনিয়ন বলা আমি এটা পিকনিক খাবলৈ যাওঁ বঢ়িয়া দেই ভাল দেখিছো এটা ক'ব নাই 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 মোৰ পৰীক্ষা আছে মই পঢ়িব আছে মই নাযাওঁ এই নিজৰ জাজমেন্টৰ পৰা এক্সপ্ৰেছ কৰিছে ন হেতু তাৰ অপিনিয়ন attitude it is a predisposition to act in a certain way আগতীয়াকৈ তুমি এটো ভাবি থৈছা এটো ভাল নে বেয়া preconception আগতে বনাই থৈছা opinion is generally advisable in nature to others তো বাকিবোৰ কাৰণে অপিনিয়নটো কি হয় এডভাইজৰ দৰে কাম কৰে গবলা মাদুটা কইবা মাদুটা মই লগকেইটাৰ লগত হেয়লৈ যাওঁ অৰুণাচল প্ৰদেশ ফুৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া মাদুটাই ক'ব তই অলপ ডাঙৰ হৈ ল তাৰছত তই যাবি এটা বৰ সৰু হৈ আছ তো এটো তেওঁলোকৰ অপিনিয়ন তেওঁলোকৰ এডভাইস দিছে তোমাক Attitude it is related to more or self-like or dislike towards person, place, environment, etc. Opinion it may or may not be based on fact or knowledge. Opinion to fact or hobo pare no hobo pare. Attitude it is generated from own belief system. Tomar belief system e jodi ko eto bhal kam koiba positive attitude ahibo. Tomar belief system e jodi ko eto beya kam nokoiba to negative attitude ahibo. Opinion restricted to verbal expression, spoken or written. To opinion to tumi likhito hoye dibo para বা oral format দিব পৰা verbal expression বুলি কৈছে attitude it is inferred from both verbal and non verbal expression তো কিটাবা কিটা বস্তু দেখি তুমি মুখখন কুচাই দিছা তাতে তোমাৰ attitude গম পাইছে বলে আজি খানাত কি আছে আলু পিটিকা ভাত মুখখনকে কুচাই দিছা মানে কি তোমাৰ attitude নিগেটিভ তুমি খাই পেলা বড়টা ভাল নোপোৱা আলু পিটিকা ভাত তো হেকাৰণে তোমাৰ মুখখনকে কুচাই দিছা তো তাতে তোমাৰ নিগেটিভ এটিটিউড গম পাই গৈছে তো নন ভাৰ্বেল একো নোকোৱাকে তোমাৰ এক্সপ্ৰেছনটো চাই গম পাই গৈছে অপিনিয়ন এক্সাম্পল এন অথৰ এক্সপ্ৰেছিং পজিটিভ অপিনিয়ন অন ডেমক্ৰেসি থ্ৰু এন আৰ্টিকল এটিটিউড এক্সাম্পল দ্য অথৰ হেভিং পজিটিভ এটিটিউড এবাউট দ্য ডেমক্ৰেসি বাই ষ্টাডিং ভেৰিয়াছ ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট তো অপিনিয়ন এক্সাম্পলটোত কৈছে এজন অথৰে যদি নিজৰ আৰ্টিকলটোৰ জৰিয়তে ডেমক্ৰেসিৰ ওপৰত পজিটিভ অপিনিয়ন দিব পাৰে ডেমক্ৰেসিৰ ভালবোৰ ক'ব পাৰে বা বেয়াবোৰ ক'ব পাৰে কিন্তু অথৰজনে বিভিন্ন ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্মৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰিছে আৰু তাৰ পিছত তেওঁ গম পালে যে ডেমক্ৰেসিৰ এটা বেটাৰ গভৰ্ণমেণ্ট সিস্টেম ঠিক আছে তো ডেমক্ৰেসিৰ প্ৰতি তেখেতৰ এটা ভাল লাগি যাব ডেমক্ৰেসিটো যে ইমানবোৰ ষ্টাডি কৰিলো মই যে দেখিলো ডেমক্ৰেসিটোৱে সবচে বেটাৰ গভৰ্ণমেণ্ট সিস্টেম তো ডেমক্ৰেসিৰ প্ৰতি তেখেতৰ এটা পজিটিভ এটিটিউড গঢ় লৈ উঠিব তো অপিনিয়ন আৰু এটিটিউডৰ কাহিনী ইমানেই নেক্সট আছে বিলিফ এণ্ড এটিটিউড Belief is being certain about something that exists or is true. Example, the belief in living modestly and avoiding what leads to an attitude
of saving and mindful consumption. তো belief মানে কি কৈছে is being certain about something that exists or is true. কিবা এটা exist কৰে বা সঁচা হয় তাৰ ওপৰত তোমাৰ যেটো belief হ'ব হেতুৱে সেইটো তোমাৰ belief কিবা এটা বস্তু exist কৰে তুমি জানা you know that something that exists or is true হেতু লগে তুমি certainty আছে তোমাৰ কোন ধৰণৰ uncertainty নাই তো কিবা এটা যে exist কৰে সঁচা হয় হেতুক লৈ পাই যেতিয়া তোমাৰ certainty থাকিব হেতুৱে তোমাৰ belief ঠিক আছে তুমি বিশ্বাস কৰা যে ভগৱান আছে তুমি পুৰা একদম 100% sure যে ভগৱান আছেই আছে হেতু তোমাৰ belief বিশ্বাস তো যেনে এটা simple life জীয়া থাকিব বিচাৰে তেওঁলোকে কি কৰিব modestly life জীয়া থাকিব বিচাৰে তেওঁলোকে waste হোৱাৰ পৰা বাচি থাকিব এটা mindful consumption কৰিব তেওঁলোকে responsible consumption কৰিব simple life এটা belief আৰু attitudeৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো আমি চাওঁ belief an idea that a person holds as true তো আমি believe কৰোঁ যে ভগৱান আছে ঠিক আছে আমি 110% sure যে ভগৱান আছেই আছে ভগৱান existence আছে ভগৱান সঁচা হেতু আমাৰ belief এটা আইডিয়া আমাৰ এটা আইডিয়া যেটো আমি 100% হেতু আমি বেক কৰোঁ ভগৱান আছে হেতু আমাৰ আইডিয়া হয় আৰু এটো আমি 110% বেক কৰোঁ ভগৱান আছেই আছে ঠিক আছে আমি ভগৱান থাকাটো 100% sure হেতু আমাৰ belief attitude a mental disposition that result in a particular behavior attitude আমাৰ এটা particular behavior পাওঁ belief can arise from past experience cultural and societal norms or education তো past experience or পৰা culture or societal norms or পৰা বা education or পৰা আমাৰ belief system to generate হয় attitude it arises out of values and beliefs we hold internally আমাৰ ভিতৰৰ অন্তৰৰ যেটো পাৰ্সোনাল বিলিফ বা ভ্যালু থাকে হেবোৰৰ পৰা আমাৰ এটিটিউডৰ জন্ম হয় বিলিফ চেঞ্জিং বিলিফ ক্যান চেঞ্জ এটিটিউড যেটা তোমাৰ বিলিফটো সলনি হ'ব তেতিয়া তোমাৰ এটিটিউডটো সলনি হৈ যায় তো তুমি যদি আগতে বিশ্বাস কৰিছিলা যে ভগৱান আছে তুমি পৰা ভগৱান ভক্তি কৰিছা ভগৱানৰ প্ৰতি তোমাৰ এটা পজিটিভ এটিটিউড তাৰছত তুমি লাইফত খুব ফেইলিয়াৰ হৈ গৈছা ফেইলিয়াৰ ওপৰত ফেইলিয়াৰ তেতিয়া তুমি বিশ্বাস কৰিলা যে ভগৱান বোলা একো বস্তু নাই তোমাৰ বিলিফটো চেঞ্জ হৈ গ'ল যেতিয়া তোমাৰ এটিটিউডটো চেঞ্জ হৈ যাব তাৰছত তোমাৰ নাম গোখা মাটি বহি থাকিলে তোমাক মাতিলে তুমি নাযাবা ক পূজা পটল পাতিলে তোমাক মাতিলে তুমি নাযাবা এই ভগৱান নাই তো তোমাৰ বিলিফটো চেঞ্জ হৈ গ'ল আৰু তেতিয়া তোমাৰ এটিটিউডটো চেঞ্জ হৈ যাব চেঞ্জিং এটিটিউড ক্যান অলসো লিড টু চেঞ্জ ইন বিলিফ আৰু তোমাৰ যদি এটিটিউডটো চেঞ্জ হয় তেতিয়া তোমাৰ বিলিফটো চেঞ্জ হৈ যাব আগতে তুমি খুব ঘৃণা কৰিছিলা সাপোজ আগতে তোমাক কেৰেলা খাব দিয়ে তো তুমি কেৰেলা খাই একদম ভাল পোৱা তিতাতে লাগে ইমান বেয়া তো এটা তোমাৰ নিগেটিভ এটিটিউড এটা কিন্তু কেৰেলাটো ভাল পেলু মাৰিব তোমাক আৰু বাকিবোৰ কোনো ভাল কিয়নো গাখীৰ বেয়া পায় গাখীৰ নাখাওঁ গাখীৰ বেয়া পাওঁ ঠিক আছে এটা গাখীৰ ওপৰত নিগেটিভ এটিটিউড আছে তাৰছত যেতিয়া সি গম পালে বা গাখীৰ খালেচোন বহুত লাভচোন যিমান প্ৰটিন ভিটামিন আছে সব গাখীৰতে পোৱা যায়চোন তো গাখীৰটো উত্তম খাদ্য বুলি যেতিয়া গম পাবা তেতিয়া তোমাৰ গাখীৰৰ ওপৰত এটিটিউডটো চেঞ্জ হ'ব তেতিয়া তোমাৰ বিলিফো চেঞ্জ হৈ যাব ঠিক আছে বিলিফ ফৰ এক্সাম্পল দা বিলিফ ইন নন ভায়োলেন্স টুৱাৰ্ডছ এনিমেলছ তো তুমি বিলিভ কৰিছা যে এনিমেলছ বন্যপ্ৰাণী যেবোৰে নিজৰ মাতবোৰ একো দিব নোৱাৰে আমাৰ নিচিনা চিন্তা ভাৱনা কৰিব নোৱাৰে কাৰণ আমাৰ নিচিনা ডিচিশ্যন মেকিং কৰিব নোৱাৰে জাষ্ট সিহঁতে সাৰ্ভাইভেল কৰি আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ বন্যপ্ৰাণীবিলাকৰ এগেইনষ্টত ভায়োলেন্স কৰাটো তুমি কেতিয়াও নিবিচাৰা ঠিক আছে এইটো তোমাৰ বিলিফ যে বন্যপ্ৰাণীৰ এগেইনষ্টত আমি ভায়োলেন্স কৰিব নালাগে এটিটিউডৰ এক্সাম্পল দিছ বিলিফ অফ এ পাৰ্চন লিডছ টু ভেজিটেৰিয়ান ডায়েট আৰু যিহেতু তুমি বিলিভ কৰা যে আমি বন্যপ্ৰাণীৰ এগেইনষ্টত কোনো ধৰণৰ ভায়োলেন্স প্ৰেক্টিছ কৰিব নালাগে তেন্তে তুমি কুকুৰাটো মাৰি পেলাই খাবা জানো নোখোৱা নহয় গতিকে তেতিয়া তুমি কি হৈ যাবা তুমি এটা ভেজিটেৰিয়ান ডায়েট ফলো কৰিবা ঠিক আছে তেতিয়া তুমি ভেজ পিপল হৈ যাবা ভেগান হৈ যাবা তো তুমি যদি ভাবা যে এনিমেলবিলাকক আমি অত্যাচাৰ কৰিব নালাগে সিহঁতৰ এগেইনষ্টত আমি ক্ৰুৱেল ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব নালাগে ভায়োলেন্স প্ৰেক্টিছ কৰিব নালাগে তেতিয়া তুমি এনিমেলটো মাৰি পেলাই কেতিয়াও নোখোৱা তেতিয়া তোমাৰ ডায়েটৰ ওপৰত চেঞ্জ হৈ যাব আৰু তুমি এটা ভেজিটেৰিয়ান ডায়েট ফলো কৰিবা তো সেই বিলিফটোৱে তোমাৰ এটিটিউডটো চেঞ্জ কৰিছে তাৰপিছত আহিব ভেলুজ এণ্ড এটিটিউড তো ভেলু আৰু এটিটিউডৰ মাজৰ সম্পৰ্ক কি চাওঁ ভেলুজ আৰ ডিপলি হেল্ড বিলিফছ এণ্ড প্ৰিন্সিপাল ডেট গাইড ইণ্ডিভিজুৱেলছ বিহেভিয়াৰ এণ্ড ডিচিশ্যন মেকিং তো ভেলুবিলাক
কি হয় তোমাৰ পাৰ্সোনাল বিলিফ হয় বা প্ৰিন্সিপাল হয় যিবিলাকে তোমাৰ বিহেভিয়াৰ আৰু ডিসিশন মেকিংত গাইড কৰি যাব ৰিফ্লেক্টিং হোৱাট ইজ কনসিডাৰ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড ডিজায়াৰেবল ইন লাইফ তো লাইফত ইম্পৰ্টেণ্ট কি ডিজায়াৰেবল কি হয় সেইটো তোমাক কোনে ক'ব ভ্যালুবিলাকে ক'ব যাৰ বহুত পজিটিভ ভ্যালু আছে সি কি কৰিব দুখীয়াক সহায় কৰিব ডাঙৰ সন্মান কৰিব যাৰ খুব নিগেটিভ ভ্যালু আছে সি এইবিলাক পাত্তা নিদিয়ে বুঢ়া মানুহ দেখিলে সিহঁতৰ ফ্ৰণ্ট দি ভুমাই গাড়ী চলালৈ গুচি যাব কোনো ৰেসপেক্ট নাই ঠিক আছে তো ভ্যালুবিলাকে কি হয় আমাৰ কিছুমান পাৰ্সোনাল বিলিফ আৰু প্ৰিন্সিপাল যিবিলাকে আমাৰ বিহেভিয়াৰটো গাইড কৰিব আমাৰ ডিসিশন মেকিংটো গাইড কৰিব এক্সাম্পল এ পাৰ্সনছ ভ্যালু অফ অনেষ্টি কম্পেলছ হিম টু অলৱেজ স্পীক দ্য ট্ৰুথ তো কোনোবাই যদি অনেষ্টি সাধুতা তাৰ ভ্যালুত আছে তাৰ পাৰ্সোনাল বিলিফত আছে তেন্তে সি সদায় সঁচা কথা ক'ব ইভেন when it is difficult or uncomfortable যিমানে তিতা কথা নহওক কিয় তথাপিও সি সঁচা কথাটোৱে ক'ব ভ্যালু কথা কৈছে it refers to personal belief or principle that guide behaviors and decision making attitude refers to personal feeling negative positive neutral feeling about persons object situation or environment তো কিবা আনজন মানুহৰ প্ৰতি কিবা বস্তুৰ প্ৰতি কিবা সিচুৱেচনৰ প্ৰতি এনভায়ৰনমেন্টৰ প্ৰতি তোমাৰ যেটো পাৰ্সোনাল ফিলিং হ'ব এটো আছে এটিটিউড Value helps in deciding what is right and wrong. Attitude, it is our likes, dislikes for things, people and object. আমি কোনটো বস্তু পছন্দ কৰোঁ কোনটো নকৰোঁ কোনখিনি মানুহক পছন্দ কৰোঁ নকৰোঁ সেইটো আছে আমাৰ এটিটিউড আৰু ভ্যালুৱে ক'ব কোনটো ৰাইট হয় কোনটো ৰং হয় সেইটো ডিসাইড কৰা আমাৰ হেল্প কৰিব ভ্যালু are more or less permanent in nature তো ভ্যালুবিলাক নেচাৰত more বা less permanent হ'ব পাৰে Attitude are changeable with favorable experiences. তো আমি দেখিলো যে attitude মানুহৰ চেঞ্জ হৈ যায় বিলিফটো যেতিয়া চেঞ্জ হৈ যায় attitude চেঞ্জ হৈ যায় attitude চেঞ্জ হ'লে বিলিফো চেঞ্জ হৈ যায় কিন্তু ভ্যালুবিলাক more or less permanent হৈ থাকে কাবাজনী ভাল ভ্যালু কাবাজনী বেয়া ভ্যালু আছে বেয়া ভ্যালু more or less permanent Value showcase a particular person's moral ethics and his or her overall character তো ভ্যালুৱে কি দেখায় এজন মানুহৰ moral ethics কেনেকুৱা overall character to কেনেকুৱা হেতু তোমাক দেখুৱাই দিব যা বহুত ভাল ভ্যালু আছে তাৰ moral ethics বহুত হাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড তাৰ character বহুত উচ্চ বহুত ভাল attitude highlight a person's behavior through their personality তো attitude চাই পেলাই মানুহৰ personality তুমি কেনেকুৱা হেতু কৈ দিব পাৰিবা ঠিক আছে value example a student possessing the value of patience and perseverance তো এজন ষ্টুডেন্টে সদায় ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব ভাল ৰিজাল্ট কৰিবলৈ হলে সি ধৈৰ্য ধৰি পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে ভেৰি ডিসিপ্লিন হ'ব লাগিব attitude example an student faces setback during preparation for exam but continues to study and succeed তো attitude কেনেকুৱা মানুহ এটা ষ্টুডেন্ট যদি প্ৰথমবাৰ এক্সাম দিছে বটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পৰা নাই তাক লৈ পেলাই সি মনটো দুখ কৰা নাই কিন্তু সি ভাবিছে একো নাই নেক্সট এক্সামত মই আৰু ফালিম আৰু ভালকৈ পঢ়িম তো সেটবেক পাইছে তথাপিও কি প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে আৰু ফাইনালি কি সাকসেস পাবলৈ সক্ষম হৈছে এটো এটা পজিটিভ এটিটিউড ঠিক আছে তো ভ্যালু থাকা কাৰণে তুমি ধৈৰ্য আছে একান্ত ধৈৰ্য ধৰি পঢ়িব পাৰিছা ঠিক আছে ডিসিপ্লিন হ'ব পাৰিছা আৰু তোমাৰ এটা পজিটিভ এটিটিউড থাকা কাৰণে তুমি সেটবেক পোৱাৰ সত্ত্বেও নিৰন্তৰভাৱে পঢ়ি আছা প্ৰিপাৰেচন কৰি আছা আৰু ফাইনালি তুমি সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছা তো দুটা ইন্টাৰ কানেক্টেড হৈ আছে ভাল ভ্যালু থাকিলে ভাল এটিটিউড আহিব বেয়া ভ্যালু থাকিলে বেয়া এটিটিউড আহিব similarity between values and attitudes guiding principle both values and attitudes act as internal guides that influence our choices and action value আৰু attitude আমাৰ internally guide কৰিব আমাৰ choiceবোৰ কেনেকুৱা actionবোৰ কেনেকুৱা decisionবোৰ কেনেকুৱা সেইবোৰ ওপৰত influence কৰিব তো value আৰু attitude আমাৰ guiding principle direction and evaluation both provide direction and a way to evaluate things as good, bad, important or unimportant. তো তোমাৰ ভ্যালু আৰু এটিটিউডে ক'ব ডাইৰেকশন দেখুৱাই যাব কি ক'ব কোনটো বস্তু ভাল কোনটো বস্তু বেয়া কোনটো ইম্পৰ্টেন্ট নহয় ডাইৰেকশন দিব তোমাক basis for behavior both values and attitude can shape our behavior and how we interact with the world তো ভ্যালু আৰু এটিটিউডে তোমাৰ বিহেভিয়াৰটো শেপ কৰিব ঠিক আছে তুমি আউটাৰ ওয়াৰ্ল্ডৰ লগত কেনেদৰে ইন্টাৰেকশন কৰা সোশ্যাল ইন্টাৰেকশন কেনেকৈ কৰা ভ্যালু আৰু এটিটিউডে তোমাৰ ৰাস্তা দেখুৱাই যাব
Influence on perception. Both can influence how we perceive situations and the people around us. তো বিভিন্ন সিচুৱেশ্যন আমি লাইফত ফেচ কৰিব লাগিব এই সিচুৱেশ্যনবোৰ আমি কেনেদৰে লওঁ আৰু সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব তোমাৰ ভেলু আৰু এটিটিউডৰ ওপৰত কেতিয়াবা বহুত হাৰ্ড সিচুৱেশ্যন আহি যাব তেতিয়া তোমাৰ যদি ভাল ভেলুবোৰ নাই তেন্তে ভয়তে তুমি কপি থাকিবা ভাল এটিটিউড নাই তেন্তে তুমি জীৱনত হাৰি যাবা কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ হাৰ্ড সিচুৱেশ্যনতো তোমাৰ যদি ভাল ভেলু আছে সাহস আছে ধৈৰ্য শক্তি আছে সেই ভেলুবোৰৰ সহায়ত তুমি এটা পজিটিভ এটিটিউড গঢ়িব পাৰা যে একো নাই এটা বেয়া টাইম চলি আছে এটা মই টাফ হ'ব লাগিব মজবুত হ'ব লাগিব ভাল টাইম আহিব মই চেষ্টা কৰি থাকোঁ তো ভাল ভেলুবোৰৰ কাৰণে ভাল এটিটিউড গঢ় লৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় নেক্সট টপিক হৈছে কগনিটিভ ডিছনেন্স এটা কি নহয় কগনিটিভ ডিছনেন্স আমি চাওঁ তো কগনিটিভ ডিছনেন্স is a psychological concept that describes the uncomfortable tension we feel when our behaviors do not match up with our beliefs or attitude. তো যেতিয়াই আমাৰ বিহেভিয়াৰবিলাক আমাৰ বিলিফ বা এটিটিউডৰ লগত মেটচ নকৰে তেতিয়া আমাৰ আনকমফৰ্টেবল ফিল কৰোঁ সেইটো হৈছে আমাৰ কগনিটিভ ডিছনেন্স দিছ ফিলিং অফ ডিছকমফৰ্ট কেন লেড আছ টু চেঞ্জ আইডাৰ আৱাৰ এটিটিউড অৰ আৱাৰ বিহেভিয়াৰ্ছ to reduce the inconsistency and restore harmony within ourselves. তো যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ আনকমফৰ্টেবল সিচুৱেশ্যন হ'ব য'ত তোমাৰ বিহেভিয়াৰবিলাক তোমাৰ বিলিফ আৰু এটিটিউডৰ লগত মেল নাখাব তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব হয় তুমি নিজৰ এটিটিউডটো চেঞ্জ কৰিবা নহয় তুমি তোমাৰ বিহেভিয়াৰটো চেঞ্জ কৰিবা For instance, when you act in a way that contradicts your belief, it creates a kind of mental discomfort. For example, if you believe that smoking is harmful to your health but continue to smoke, this contradiction between your belief smoking is bad and your action smoking produce cognitive dissonance. তো তুমি গম পোৱা যে সিগাৰেট খোৱাটো আমাৰ শৰীৰৰ পক্ষে হানিকাৰক কিন্তু তথাপিও তুমি লগৰকেইটাৰ লগত কি হৈ আছে সিগাৰেট টানি আছে লগৰকেইটাই সিগাৰেট টানে তো সিগাৰেট টানিলে কুল লাগে ঠিক আছে এতিয়া সিহঁতে কুল লাগে কাৰণে টানি আছে সিগাৰেট টানি আছে পুৰা কিন্তু তুমি গম পাইছা সিগাৰেট খোৱাটো মোৰ শৰীৰৰ কাৰণে ভাল নহয় মোৰ লাংছৰ কাৰণে ভাল নহয় ঠিক আছে মোৰ বহুতো ৰেছপিৰেটৰী ডিজিজ হ'ব পাৰে ইনফেক্ট লং টাৰ্ম কনজিউম কৰিলে মোৰ কেঞ্চাৰো হ'ব পাৰে তো সেইটো কথা তুমি জানা সেইটো তোমাৰ আছে বিলিফ ঠিক আছে তো সিগাৰেটৰ প্ৰতি তোমাৰ এটা নিগেটিভ এটিটিউড এটা আছে কাৰণ বিলিফ চিষ্টেমটো তোমাৰ এলাউ কৰা নাই সিগাৰেট টানিবৰ কাৰণে তো সিগাৰেটটো দেখিলে তুমি এইটো নাখাওঁ মোৰতো বেমাৰ হ'ব পাৰে এইটো খালে কিন্তু তোমাৰ লগৰকেইটাৰ লগত তুমি আছা লগৰকেইটাই সিগাৰেট টানে তো সিহঁতৰ লগত মিলিবৰ কাৰণে তুমিও সিগাৰেট টানি আছা তো তুমি সিগাৰেট টানা কামটো সেইটো কৰি আছা হয় সেইটো তোমাৰ একশ্যন হয় কিন্তু সেই একশ্যনটো তোমাৰ বিলিফ আৰু এটিটিউডৰ লগত মিল খোৱা নাই ঠিক আছে তেতিয়া তুমি এটা ডিছকমফৰ্ট ফিল কৰিবা অকণমান গিল্টি ফিল হ'ব কিয় যে সিগাৰেটটো খালোঁ এনেকুৱা গিল্টি ফিল হ'ব ৰাইট তো তেনেকুৱা ধৰণৰ মেণ্টেল ডিছকমফৰ্টত ভুগিবা তুমি তো আইডাৰ তুমি সিগাৰেট কনজিউম কৰাটো বাদ দিয়া নহয় তুমি নিজৰ এটিটিউডত চেঞ্জ আনিব লাগিব আৰু ইন দিছ কেছ নিজৰ সেই স্মকিং হেবিটটো এৰি দিয়াটোৱে বেছি বেটাৰ হ'ব নিজৰ একশ্যনত চেঞ্জ আনাটোৱে বেছি বেটাৰ হ'ব কাৰণ তোমাৰ বিলিফ আৰু এটিটিউডটো খুবেই পজিটিভ হৈ আছে এতিয়া সিগাৰেটটো বেয়া বস্তু সেইটো খাব নালাগে বুলি তুমি গম পোৱা গতিকে তোমাৰ বিলিফ আৰু এটিটিউডটো ঠিকে আছে খালি তুমি নিজৰ একশ্যনটোত কাম কৰিব লাগিব স্মকিংটো তুমি বন্ধ কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো এইটোৱে সিচুৱেশ্যন য'ত তুমি জানা সিগাৰেট খালে বেয়া তথাপি লগকেইটাৰ লগত মিলি থাকিবৰ কাৰণে সিগাৰেট খাই আছা সেইটো তোমাক এটা মেণ্টেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ দিব ঠিক আছে আনকমফৰ্টেবল কৰি দিব তো সেইটো হৈছে তোমাৰ কগনিটিভ ডিছনেন্স Sign of cognitive dissonance: feeling mental or emotional distress without any clear reason, feeling discomfort or compelled while making a decision, feeling confused. মই সিগাৰেটটো এতিয়া মই জানো খালে মোৰ কাৰণে বেয়া বুলি কিন্তু লগকেইটাই খাই আছে এতিয়া সিহঁতৰ লগতো খাবই লাগিব খাওঁ নে নাখাওঁ এনেকুৱা ভাবি আছা ডিচিশ্যনটো মেকিং কৰিব পৰা নাই ডিচিশ্যনটো ল'ব পৰা নাই তুমি ডিচিশ্যনটো লওঁতে তোমাৰ অকণমান ডিছকমফৰ্ট ফিল হৈছে ফিলিং কনফিউজড এণ্ড লেকিং ক্লিয়াৰিটি তো তুমি কনফিউজ হৈ গৈছা ক্লিয়াৰিটি নাইকিয়া হৈ গৈছে তোমাৰ কি কৰিবা লগকেইটাৰ লগত সিগাৰেট টানিবা নে তুমি জানা সিগাৰেট খালে বেয়া সেইকাৰণে সিগাৰেটটো নাখাবা কনফিউজ হৈ গৈছা তুমি ফিলিং এছেম্ড অৰ এম্বেৰেছড
এতিয়া তুমি চিগাৰেটটো খাবা তেতিয়াতো অ'কে পিছত ঘৰতে সেইবিলাক হৈ থাকিব কিয় যে চিগাৰেটটো খালোঁ মই জানোৱেই চিগাৰেটটো খালে বেয়া তথাপি সিহঁতৰ লগত মই খাই দিলোঁ আজি তো অকণমান গিল্টি ফিল হ'ব এছাম্ড ফিল হ'ব being mistakenly identified as on hypocrite by others তো তুমি যে বেলেগৰ আগত চিঞৰি বাখৰি থাকা যে চিগাৰেট খোৱাটো বেয়া চিগাৰেট স্বাস্থ্যৰ পক্ষে হানিকাৰক কাৰণ তুমি নিজে পঢ়িছা তুমি বুজিছা তুমি জানা গতিকে তুমি সেইটো বেলেগক তুমি এইটো কৈ আছা যে চিগাৰেট খোৱাটো বেয়া কিন্তু তুমি নিজে দেখোন লগৰকেইটাৰ লগত চিগাৰেট খাই আছা সিহঁতৰ লগত মিলিবৰ কাৰণে তো সেইটোৱে তোমাক কি ক'ব তোমাৰ হিপক্ৰেট কৰি তুলিব তোমাৰ কেৰেক্টাৰটো হিপক্ৰেচি বুলি ক'ব তোমাক তেতিয়া experiencing inner conflict and contradiction while deciding about a debatable topic তো তোমাৰ এতিয়া ইনাৰ কনফ্লিক্ট হৈ যাব চিগাৰেট খাওঁ নে নাখাওঁ লগৰকেইটাৰ লগত কুল বনিবৰ কাৰণে চিগাৰেট খাম নে মোৰ হেল্থৰ কথা ভাবি পেলাই চিগাৰেটটো বাদ দিম ইনাৰ কনফ্লিক্ট আহি যাব তো বেষ্ট সেইটো সময়ত নিজৰ যিটো গাট ফিলিং আছে সেইটো মানি চলা নিজৰ পাৰ্চনেল বিলিভ ভেলু ছিষ্টেমটোৰ কথা শুনা ঠিক আছে আৰু সেই হেবিটটো কুইট কৰি দিয়া ফেক্টৰ্ছ ইনফ্লুৱেঞ্চিং ডিছনেন্স value of beliefs the more important the belief is to you the more dissonance you will feel if your actions do not align with it তো তোমাৰ একশনবোৰ যদি তোমাৰ বিলিফ সিস্টেমৰ লগত নিমিলে তেন্তে তোমাৰ কগনিটিভ ডিছনেন্স হ'ব পাৰে degree of inconsistency the greater the gap between your attitude and your behavior the stronger the dissonance ঠিক আছে dealing with dissonance কেনেকৈ ডিল কৰিবা কগনিটিভ ডিছনেন্সৰ লগত People employ various strategies to reduce cognitive dissonance and restore internal harmony. তো তুমি তোমাৰ internal harmony to internal peace to তুমি restore কৰিব লাগিব changing attitude or behavior তাৰ কাৰণে either তুমি নিজৰ attitude চেঞ্জ কৰিব লাগিব behavior চেঞ্জ কৰিব লাগিব নহলে তুমি নিজৰ actionটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব habitটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব The most straightforward way to reduce dissonance is to either change your behavior to align with your belief or adjust your belief to better match your action. তো নিজৰ বিহেভিয়াৰটো চেঞ্জ কৰিছা স্মকিংটো কুইট কৰি দিছা তাতে সি তোমাৰ বিলিফ ছিষ্টেমটোৰ লগত মিলি যায় যে স্মকিং ইজ ইনজুৰিয়াছ টু হেল্থ তো তোমাৰ বিলিফ ছিষ্টেমত এইটো চলি আছে যে স্মকিং ইজ ইনজুৰিয়াছ টু হেল্থ তথাপি তুমি স্মকিং কৰি আছা তোমাৰ বিহেভিয়াৰটো তাৰ লগত মিলা নাই গতিকে তোমাৰ বিহেভিয়াৰ তুমি চেঞ্জ আনিব লাগিব স্মকিংটো কুইট কৰিব লাগিব তেতিয়া তোমাৰ যিটো বিলিফ ছিষ্টেম আছে যে স্মকিং ইজ ইনজুৰিয়াছ টু হেল্থ তাৰ লগত মিলি যাব তো তোমাৰ বিহেভিয়াৰ আৰু বিলিফ দুটা এলাইন হৈ যাব তেতিয়া তুমি এটা ইণ্টাৰনেল পিচ ইণ্টাৰনেল হাৰমনি আহিব তোমাৰ মনত তেতিয়া তোমাৰ কগনিটিভ ডিছনেন্সটো নাইকিয়া হৈ যাব নহলে তুমি নিজৰ বিলিফ সিস্টেমটো মেটচ কৰিব লাগিব ইয়াৰ একচনৰ লগত তেতিয়া তুমি যে ভাবি আছা যে স্মকিং ইজ ইনজুৰিয়াছ টু হেল্থ সেই বিলিফ সিস্টেমটো তুমি নাইকিয়া কৰিব লাগিব সেইটো ৰিপ্লেচ কৰিব লাগিব যে স্মকিং ইজ কুল তেতিয়া তুমি চিগাৰেট খাই থাকা একো নাই তুমি যদি ভাবি আছা যে স্মকিং কৰিলে কুল হয় চিগাৰেট খাই থাকা কেছ নাই তেনেকুৱা আৰু তো একচনটোৰ লগত মিলাবলৈ তোমাৰ বিলিফ সিস্টেমটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব ফৰ ইনষ্টেন্স এ স্মকাৰ মাইট কুইট স্মকিং টু এলাইন উইথ দেয়াৰ হেল্থ বিলিফ Second number is seeking justification. Gathering new information that support your behavior or attitude can also reduce dissonance. তো তুমি এনেকুৱা ধৰণৰ জাষ্টিফিকেশ্যন বিচাৰি ফুৰিবা আমি নিজকে জাষ্টিফাই দিওঁ ন চিগাৰেট কিয় খাই আছা চিগাৰেট এদিন খালে একো নহয় 10 বছৰ 20 বছৰ খালেহে কেঞ্চাৰ হ'ব একো নাই এদিন খাব পাৰি আৰু দে আমি এনেকৈ জাষ্টিফিকেশ্যন দিওঁ ন তো তুমি নিজৰ যিটো বিহেভিয়াৰ আছে সেইটোক ছাপোৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ জাষ্টিফিকেশ্যনবোৰ দিবা If a person learns about a study suggesting moderate wine consumption may have health benefit, they might feel less guilty about drinking wine despite health concerns. তো কোনোবা যদি ষ্টাডি এটাত এনেকুৱা ধৰণৰ ছাজেশ্যন দিছে যে তুমি মডাৰেট এমাউণ্টত যদি ৱাইন কনজাম্পশ্যন কৰা তেন্তে তোমাৰ হেল্থৰ বেনিফিটহে হ'ব তেতিয়া তুমি কিন্তু ৱাইন কনজিউম কৰোঁতে বৰ এটা গিল্টি ফিল নকৰা ঠিক আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যনবোৰ তুমি বিচাৰি ফুৰিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ জাষ্টিফিকেশ্যন বিচাৰি ফুৰিবা যাতে সি তোমাৰ বিহেভিয়াৰটোক কি কৰে ছাপোৰ্ট কৰে ছাপ্লিমেণ্ট কৰে তো ডক্টৰে যদি কোনোবাই কয় যে একো নাই তুমি ডেইলি অলপ দুপেক হ'লেও ল'ব পাৰা তোমাৰ হেল্থৰ একো ক্ষতি নহয় তেতিয়া তুমি আহি পেলাই দুপেক মাৰিবা তেতিয়া তোমাক যদি গালিও দিয়ে তুমি ক'বা একো নাই মোক ডক্টৰে কৈছে দুপেক ল'লে একো নহয় দুপেক খাব পাৰি আৰু দুপেকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তুমি যদি এটা বটলো শেষ কৰি দিয়া তেতিয়া ক'বলগীয়া একো নাই মোৰ ডক্টৰ কৈছে নহয় খালে একো নহয় দে কমকৈ খাম সদায় খাম তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা জাষ্টিফিকেশ্যন বিচাৰি ফুৰিবা মিনিমাইজিং দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ চাম মাইট ডাউনপ্লে দ্য ছিগনিফিকেঞ্চ অফ দ্য ইনকনচিষ্টেঞ্চি এ পাৰ্চন মাইট থিংক ইট ইজ জাষ্ট ওৱান চিগাৰেট
to lessen the tension between their action and their health belief. তো সেইটোৱে আৰু এই এটাহে চিগাৰেট খাম, এই দুপেকহে খাম, সেই দুপেকে যে তোমাৰ হেল্থৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব, সেই এটা চিগাৰেটে যে তোমাৰ হেল্থৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব, সেইটো ভাবি চোৱা নাযায় মানে, ঠিক আছে। তো নিজকে এনেকৈ জাষ্টিফিকেশ্যন দিয়ে আৰু এনেকৈ তাচল্লি দিয়ে, সেই একো নাই, এটাহে চিগাৰেট খাইছোঁ, দুপেকহে লৈছোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা, যাতে তোমাৰ সেই যাতে কগনিটিভ ডিছনেঞ্চটো অকণমান ঠাণ্ডা পৰে, নিজকে অকণমান সান্তনা দিয়ে। সেলফ কনসোলেশন, rationalizing behavior by considering the circumstances or focusing on one's positive action can also ease dissonance. Someone might justify a lie by thinking about the times they were honest or by believing the lie was necessary to avoid hurting someone's feeling. এটা কয় ন, যদি 100 গৌ মাৰিলে বাঘৰো মন, ঠিক আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ শুনিছানে? এতিয়া ইয়াত কিছুমানে কি কয়, ক'ব যে মই যে মিছা কথাটো ক'লোঁ, সেই মিছা কথাটো কোৱাটো জৰুৰী আছিলে, নহ'লে সি হাৰ্ট হৈ গ'লহেঁতেন, ঠিক আছে। এতিয়া তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে, তুমি আকৌ বেলেগজনী ছোৱালী চাই আছা, তাৰ লগত চেনি খাই আছা, তো গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে তোমাক সুধিব পাৰে তুমি বেলেগক চাই আছা নেকি, তেতিয়া তুমি তাই ক'লা নাই মই বেলেগক চোৱা নাই, তাৰপিছত তুমি লগৰটোৱে তেতিয়া তোমাক ক'ব তই সঁচা কথাটো কিয় নক'লি, যে তই বেলেগক চাই আছোঁ বুলি, তেতিয়া তুমি লগৰটো ক'বা আৰে মই যে সঁচা কথাটো ক'লোহেঁতেন, তো তাইতো ফিলিংছটো হাৰ্ট হৈ গ'লহেঁতেন ন, সেইকাৰণে মই মিছা কথাটো কৰিলোঁ। তো তুমি তোমাৰ মিছা কথা কোৱাটো কি কৈছা, সেইটো জাষ্টিফাই কৈছা, সেইটো কনচলেশ্যন দিছা তুমি, ঠিক আছে, যে সেই সময় মিছা কথা কোৱাটো জৰুৰী আছিলে, নহ'লে তাই হাৰ্ট হৈ গ'লহেঁতেন, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা, সেইবোৰ হৈছে চেল্ফ কনচলেশ্যন। The role of these categories can be understood through the following example. Imagine someone who deeply values environmental conservation, yet they also love traveling frequently by air, a significant source of carbon emission. তো কোনোবাই এনভাইৰমেণ্টটো কনজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে খুবেই মানে কনচাৰ্ণ হৈ থাকে, ঠিক আছে, এনভাইৰমেণ্টেল কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে খুব কাম কৰে, কিন্তু তেওঁ আকৌ ট্ৰেভেল কৰোঁতে বাই বাছেদি নাযায়, বাই ফ্লাইটেদিহে যাব। তো ফ্লাইটেদি যেতিয়া যাব, তেতিয়া সেই এৰোপ্লেনখনে কিমানখিনি কাৰ্বন ইমিশ্যন কৰে, বহুত বেছিকৈ, কাৰণ এৰোপ্লেনখনক ফিউলো বেছি লাগে আৰু কাৰ্বন ইমিশ্যনো তাৰ বেছি হয়, ঠিক আছে। তো এইপিনে মানুহটো এনভাইৰমেণ্টেল কনজাৰ্ভেশ্যনিষ্ট, এনভাইৰমেণ্টেলি এক্টিভ মানুহটো, এনভাইৰমেণ্টেল এক্টিভিষ্ট। তো সি পিনে এনভাইৰমেণ্টটো বচাবৰ কাৰণে কথা কৈ আছে, সি আকৌ ফুৰিব গ'লে নিজৰ প্ৰাইভেট জেটত যাব, এৰোপ্লেনত যাব, যিবিলাক খুব কাৰ্বন ইমিশ্যন কৰে। This scenario set the stage for cognitive dissonance due to conflict between their environmental belief and travel habit. তো এনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যনতে তাৰ কগনিটিভ ডিছনেঞ্চ হৈ গৈছে, এইপিনে তাৰ এনভাইৰমেণ্টেল বিলিফটো আছে যে আমি এনভাইৰমেণ্টটো কনজাৰ্ভ কৰিব লাগে, এনভাইৰমেণ্টটো আমি প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে, এইপিনে আকৌ ট্ৰেভেলিং হেবিটটো মতে আকৌ সি আকৌ এয়াৰ দি পেলাইহে, ফ্লাইটেদি দি পেলাইহে সি ট্ৰেভেল কৰে, সেইটো তাৰ ট্ৰেভেল হেবিটছ, সি বাছেদি পেলাই ট্ৰেভেল কৰি ভাল নাপায়, সি ফ্লাইটেদিহে ট্ৰেভেল কৰি ভাল পায়, ঠিক আছে। তো তাৰ ট্ৰেভেল হেবিটছ আৰু এনভাইৰমেণ্টেল বিলিফৰ মাজত কনফ্লিক্ট আহি গৈছে, সেইকাৰণে তাৰ কগনিটিভ ডিছনেঞ্চ আহিব পাৰে। এতিয়া এইটো ক্ষেত্ৰত এইটো এটা কেছ ষ্টাডিয়ে লৈছে, আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত তুমি কি কৰিব পাৰা, সেই কগনিটিভ ডিছনেঞ্চটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে তোমাৰ বিহেভিয়াৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰা। দে মাইট ডিচাইড টু ট্ৰেভেল লেছ ফ্ৰিকুৱেণ্টলি অৰ চুজ মোৰ ছাষ্টেইনেবল মুড অফ ট্ৰেভেল। তো তাত যে তোমাৰ কনফ্লিক্টটো হৈ আছে এনভাইৰমেণ্টেল বিলিফ আৰু ট্ৰেভেল হেবিটৰ মাজত, তাৰ কাৰণে সি কগনিটিভ ডিছনেঞ্চ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। সেই কগনিটিভ ডিছনেঞ্চটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে সি নিজৰ বিহেভিয়াৰটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব। সি কি কৰিব লাগিব, ঠিক আছে ট্ৰেভেল কৰিবলৈ যাওক, কিন্তু লেছ ফ্ৰিকুৱেণ্টলি, এই 3 মাহৰ মূৰত এদিন ফুৰিবৰ কাৰণে যাব, তেনেকুৱা। আৰু যদি সেইটো কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে তাৰ মুড অফ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন সেইটো বা মুড অফ ট্ৰেভেলটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে, এটা ছাষ্টেইনেবল মুড অফ ট্ৰেভেল ল'ব লাগিব, তেতিয়া তাৰ কগনিটিভ ডিছনেঞ্চ ইমান এটা নাহে, তেতিয়া তাৰ এনভাইৰমেণ্টেল বিলিফ আৰু ট্ৰেভেল হেবিটৰ মাজত কনফ্লিক্ট ইমান এটা নাহে। Seeking information, they could look for data showing the impact of aviation is less severe believed or invest in carbon offset. তো নিজকে জাষ্টিফাই কৰা যে নহয়ও ফ্লাইটেদি গ'লে বেছি কাৰ্বন ইমিশ্যন নহয়, ইণ্ডাষ্ট্ৰি পঢ়ে কাৰ্বন ইমিশ্যন বেছিকৈ হয়, বা বাছেদি গ'লেহে বেছিকৈ ইমিশ্যন হয়, সেইকাৰণে মই বাছেদি নাযাওঁ, মই সেইকাৰণে ফ্লাইটেদি যাওঁ, কাৰণ বাছেদি যেতিয়া তই যাবি বেছিকৈ কাৰ্বন ইমিশ্যন হয়, কিন্তু ফ্লাইটেদি গ'লে কমকৈ কাৰ্বন ইমিশ্যন হয়। তো সি নিজৰ যিটো ট্ৰেভেল হেবিট আছে, নিজৰ যিটো বিহেভিয়াৰ আছে, সেইটো সি কি কৰিছে, জাষ্টিফাই কৰিছে,
কিছুমান ইনফৰমেশ্যন গোটাই লৈছে ক'ব যে নহয় বাছেদি গ'লে বেছিকৈ কাৰ্বন ইমিশ্যন হয় চা, কিন্তু ফ্লাইটেদি গ'লে ইমান এটা কাৰ্বন ইমিশ্যন নহয়, সেইকাৰণে মই ফ্লাইটেদি যাওঁ, বাছেদি নাযাওঁ। তো সি নিজৰ বিহেভিয়াৰটো ট্ৰেভেল হেবিটটো জাষ্টিফাই কৰিছে। মিনিমাইজিং ইম্পৰ্টেঞ্চ, দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল মাইট কনভিন্স দেমছেল্ফ ডেট দেয়াৰ পাৰ্চনেল ইম্পেক্ট ইজ নেগলিজিবল ইন দ্য গ্ৰেণ্ড স্কেল। তো সি ক'ব আৰে মই এজন মানুহেহে অহা যোৱা কৰিছোঁ, মই অকলে ফ্লাইটত অহা যোৱা কৰিলে কিমানো কাৰ্বন ইমিশ্যন হ'ব, সেইটো ইমান এটা প্ৰভাৱ নেপেলায়, কিন্তু মই যে ইমান হাজাৰ হাজাৰ গছপুলি ৰুইছোঁ, সেইবিলাক যে কিমান কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এবজৰ্ব কৰিব, অক্সিজেন ৰিলিজ কৰিব বায়ুমণ্ডলত, সেইটো কিমান ভাল কাম কৰিছোঁ চা। তো মই যদি ফ্লাইটেদি কৈছোঁ তাৰ কাৰণে অকণমান কাৰ্বন ইমিশ্যন আছে, একো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু মই হাজাৰজোপা গছোতো লগাইছোঁ। তো দেখিছানে, তো কাৰ্বন ইমিশ্যন হৈছে ফ্লাইটৰ পৰা, তুমি ফ্লাইটত অহা যোৱা কৰাৰ কাৰণে, ট্ৰেভেল কৰাৰ কাৰণে, কিন্তু তাৰ যিটো ইম্পেক্টটো আছে তুমি মিনিমাইজ কৰি দিলা, কাৰণ তুমি কি কৈছা যে তুমি হাজাৰজোপা গছ ৰোপণ কৰিছা। হাজাৰজোপা গছে তুমি যিমানখিনি ট্ৰেভেল কৰোঁতে যিমানখিনি কাৰ্বন ইমিশ্যন আছে তাতকৈ বহু গুণ বেছি কাৰ্বন এবজৰ্ব কৰিব আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ৰিলিজ কৰিব বায়ুমণ্ডলত। তো সেইটো কথা কৈ পেলাই তুমি জাষ্টিফিকেশ্যন দিছা, নিজকে সান্তনা দিছা, ঠিক আছে। ৰেচনেলাইজিং, দে মে আৰ্গিউ ডেট দেয়াৰ ৱৰ্ক অৰ পাৰ্চনেল গ্ৰ'থ ফ্ৰম ট্ৰেভেলিং জাষ্টিফাইজ দ্য এনভাইৰমেণ্টেল কষ্ট, ঠিক আছে। তাৰপিছত এইটো ক'ব পাৰে যে মই যে ট্ৰেভেল কৰিব যাওঁ সেইটো এনেই মই ফুৰিবৰ কাৰণে নাযাওঁ নহয়, পিকনিক কৰিব নাযাওঁ নহয়, মই ট্ৰেভেল কৰিব গৈছোঁ যাতে এই এনভাইৰমেণ্টেল বচাবৰ কাৰণে নতুন নতুন প্ৰেক্টিছবোৰ শিকিবৰ কাৰণে যাওঁ, ঠিক আছে। এতিয়া মই অষ্ট্ৰেলিয়া এদিন গৈছোঁ ফ্লাইটত, গৈ পেলাই তাত মই এনভাইৰমেণ্টটো কেনেকৈ কনজাৰ্ভেশ্যন কৰে তাৰ কাৰণে যিবোৰ বেষ্ট প্ৰেক্টিছ আছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সেইবোৰ মই শিকি আহিছোঁ। তো সেইটোৱে মোৰ ইণ্ডিয়াত এনভাইৰমেণ্টটো কনজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে সহায়হে কৰিব, তাৰ কাৰণে যেনিবা মই অকণ ফ্লাইটেদি গ'লোৱে আৰু, তো তাতনো কি হ'ল। তো এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ কৈ পেলাই নিজকে জাষ্টিফাই দিবা, ঠিক আছে। নেক্সট টপিকটো হৈছে পজিটিভ এটিটিউড, আৰু তাৰ ওপৰত UPSC 2020 চনত কুৱেশ্যন কৰিছে। তো পজিটিভ এটিটিউডৰ কথা কৈছে, এ পজিটিভ এটিটিউড ৰেফাৰ্ছ টু এন অপটিমিষ্টিক, ৰেজিলিয়েণ্ট এণ্ড কনষ্ট্ৰাক্টিভ আউটলুক টুৱাৰ্ডছ চেলেঞ্জেছ এণ্ড ৰেছপঞ্চিবিলিটিছ। ফৰ এ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট ইট এনেবলছ ইফেক্টিভ ফাংচনিং আণ্ডাৰ প্ৰেছাৰ, promote ethical decision making and ensures responsible governance. তো পজিটিভ এটিটিউডে কি কয়, এটা অপটিমিষ্টিক আউটলুক এটা দিয়ে, তোমাৰ কনষ্ট্ৰাক্টিভ আউটলুক এটা দিয়ে। তোমাৰ লাইফত যিবোৰ চেলেঞ্জেছ আহিব, ৰেছপঞ্চিবিলিটি আহিব, সেইবোৰক লৈ পেলাই তুমি অপটিমিষ্টিক হৈ থাকা, সেইটোৱে তোমাৰ পজিটিভ এটিটিউড। এতিয়া চিভিল ছাৰ্ভেণ্টবিলাকে বহুত প্ৰেছাৰত কাম কৰিবলগীয়া হয়, ঠিক আছে। সেই সময়ত তেওঁলোকে ইথিকেল ডিচিশ্যন মেকিং কৰিবলগীয়া হয়, ঠিক আছে। তো ইমান প্ৰেছাৰৰ মাজতো যাতে তেওঁলোকে ইথিকেল ডিচিশ্যন মেকিং কৰিব পাৰে, সেই ক্ষেত্ৰত চিভিল ছাৰ্ভেণ্টক সহায় কৰে এটা পজিটিভ এটিটিউডে, তেতিয়াহে তোমাৰ ৰেছপঞ্চিবল গভাৰ্নেন্স হ'ব। হোৱাট কণ্ট্ৰিবিউট টু এ পজিটিভ এটিটিউড, তো পজিটিভ এটিটিউড কোনে কোনে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰে। ভেলু বেছ আপব্ৰিংগিং, তোমাক কেনেকৈ ডাঙৰ দীঘল কৰিছে, তোমাৰ আপব্ৰিংগিং কেনেকুৱা হৈছে, সেইটো ভেলু বেছ হ'ব লাগিব। আৰ্লি লেচনছ ইন এম্পেথি, ৰেছপঞ্চিবিলিটি এণ্ড অপটিমিজম মে লেড দ্য ফাউণ্ডেশ্যন। তো সৰুৰ পৰাই তোমাক ৰেছপঞ্চিবল হ'বলৈ শিকাব লাগিব, ৰেছপঞ্চিবিলিটি ল'বলৈ শিকাব লাগিব, অপটিমিষ্ট হ'বৰ কাৰণে শিকাব লাগিব। একো নাই, হোপ এটা ৰাখ, সকলো ঠিক হৈ যাব, তই পাৰিবি কৰিব। এম্পিথি, বেলেগৰ দুখত দুখী, বেলেগৰ সুখত সুখী হ'বলৈ শিকাব লাগিব। সেইবিলাকে তোমাৰ এটা পজিটিভ এটিটিউডৰ সহায় কৰিব। ফেমিলি এণ্ড স্কুল এনভাইৰনমেণ্টছ ডেট এনকাৰেজ প্ৰব্লেম ছলভিং এণ্ড ৰেজিলিয়েঞ্চ প্লে এ মেজৰ ৰোল। তো স্কুল আৰু এনভাইৰনমেণ্ট, স্কুল আৰু ফেমিলিয়ে তোমাক প্ৰব্লেম ছলভিং কৰিবৰ কাৰণে এনকাৰেজ কৰিব। তো প্ৰব্লেম ছলভিং এটিটিউড এটা গঢ়ি তুলিব, ঠিক আছে। চেল্ফ এৱাৰনেছ এণ্ড ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ, চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট উইথ হাই ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ কেন মেনেজ বোথ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ প্ৰেছাৰ এণ্ড পাব্লিক এক্সপেক্টেশ্যন। তো যিবোৰ চিভিল ছাৰ্ভেণ্টৰ ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ খুব হাই হয়, সিহঁতে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ প্ৰেছাৰ আৰু পাব্লিক এক্সপেক্টেশ্যন দুয়োটাই হেণ্ডেল কৰিব পাৰে, দুয়োটাই মেনেজ কৰিব পাৰে। তো চিভিল ছাৰ্ভেণ্টৰ ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ হাই থকাটো খুবেই জৰুৰী, আৰু তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, শিকিব লাগিব। কাৰোবাৰ ইনবৰ্ণ ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ হাই থাকে, আৰু যাৰ নাথাকে সি টাইম টু টাইম শিকিব লাগিব। চেন্স অফ পাব্লিক ছাৰ্ভিচ, এ ডিপ ৰুটেড মটিভেশ্যন টু ছাৰ্ভ ছ'চাইটি ছাষ্টেইনছ পজিটিভিটি ডেছপাইট ছেটবেক এণ্ড বিউৰ'ক্ৰেচি। এটা ডিপ ৰুটেড মটিভেশ্যন থাকিব লাগিব যে মই ছ'চাইটিৰ ভালৰ কাৰণে কাম কৰিম, মানুহৰ ভালৰ কাৰণে কাম কৰিম,
তেতিয়া কি হ'ব তোমাৰ লাইফত বা তোমাৰ কামত যিমানেই বাধা নাহক কিয় তুমি সেইবোৰ বাধা নেওচি আগুৱাই যাবাই সমাজৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিবাই মানুহৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিবাই ট্ৰেইনিং এণ্ড মেণ্টৰশ্বিপ ইনষ্টিটিউচনেল ট্ৰেইনিং লাৱাসনা emphasizes empathy service orientation and discipline তো সেই এক্সামটো ক্ৰেক কৰাৰ পিছত তোমাক যেতিয়া APSC ষ্টাফ কলেজত লৈ যাব তাত তোমাক ট্ৰেইনিং দিব তাত তোমাক কি শিকাব এম্পেথি শিকাব ডিসিপ্লিন হ'বৰ কাৰণে শিকাব ৰাইট তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনষ্টিটিউচনেল ট্ৰেইনিং দিব লাগিব মেণ্টৰশ্বিপ দিব লাগিব তেতিয়াহে সিভিল সাৰ্ভেণ্টবিলাকে এটা পজিটিভ এটিটিউড কি কৰিব গঢ় দিব পাৰিব Senior mentors who model positive behavior reinforce this trait. তো senior mentor বিলাকে নিজে এক্সাম্পল হ'ব লাগিব পজিটিভ বিহেভিয়াৰ দেখাব লাগিব তেতিয়া জুনিয়ৰ বিলাকে তেওঁলোকৰ পৰা সেই গুণবোৰ আয়ত্ব কৰিব পাৰিব তেওঁলোকক ৰোল মডেল হিচাপে ল'ব Exposure to diverse challenges facing varied administrative challenges build mental flexibility and solution oriented thinking. তো যেতিয়া তুমি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত বিভিন্ন ধৰণৰ চেলেঞ্জবোৰ ফেচ কৰিবা তেতিয়া তোমাৰ মেণ্টেল ফ্লেক্সিবিলিটি আহি যাব আৰু সেই প্ৰবলেমবোৰ সদায় ফেচ কৰি থাকিব লাগিব তুমি সেইকাৰণে লাষ্টত গৈ পেলাই তোমাৰ মাইণ্ডছেটটো এনেকুৱা হৈ যাব যে তুমি কেৱল প্ৰবলেম বিচাৰি পোৱা আৰু তাৰ সলিউশ্যন বিচাৰি পোৱা প্ৰবলেমবোৰৰ সলিউশ্যন অৰিয়েণ্টেড থিংকিং তোমাৰ আহি যাব ঠিক আছে তো সেইটো এদিনতে নহ'ব আজি তুমি ডিসি হিচাপে জইন কৰিছা ডিএম হিচাপে জইন কৰিছা এসপি হিচাপে জইন কৰিছা আজিয়ে নাহিব কিন্তু অভাৰ দি টাইম তুমি সেইটো পোষ্টত থকাৰ ফলত বিভিন্ন চেলেঞ্জেছ তোমাৰ লাইফত আহিব সেইবোৰৰ পৰা এক্সপেৰিয়েন্স লোৱাৰ ফলত তোমাৰ লাষ্টত গৈ পেলাই মেণ্টেলিটি কেনেকুৱা হৈ যাব প্ৰবলেম সলভিং মেণ্টেলিটি আহি যাব সলিউশ্যন অৰিয়েণ্টেড থিংকিং আহি যাব তোমাৰ সেইকাৰণে তুমি বিভিন্ন ডাইভাৰ্ছ চেলেঞ্জেছৰ এক্সপ'জাৰ পাব লাগিব অভাৰ টাইম দিছ ক্ৰিয়েট এ কনফিডেণ্ট এণ্ড পজিটিভ এপ্ৰ'চ টু প্ৰবলেম সলভিং Example, Armstrong Pame, IS officer Manipur, popularly known as the Miracle Man, built a 100-kilometer road in a remote area of Manipur without government funds by crowdsourcing resources. তো Manipur এজন IS officer নামটো Armstrong Pame ইউটিউবত দেখি থাকিব তোমালোক তেখেতক মিৰাকল মেন বুলি কৈছে কাৰণ তেওঁ কোনো ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফাণ্ড নোহোৱাকৈ কেৱল ক্ৰাউড চ'ৰ্চিং ৰিচোৰ্চেছ মানে সেই গাঁওখন য'ৰ ৰাস্তা বনাইছে 100 কিলোমিটাৰ কেইবাখনো গাঁও মাজেদি পাৰ হৈ যাব সেই গাঁৱৰ মানুহবোৰৰ পৰা পইচা তুলিছে ঠিক আছে সোশ্যাল মিডিয়াত তেখেতে পোষ্ট দিছে যে আমি এনেকৈ গাঁৱত গভৰ্ণমেণ্টৰ ফাণ্ড নোহোৱাকৈ ৰাস্তা বনাইছোঁ গতিকে আমাক সহায় কৰক বিভিন্নজনে সোশ্যাল মিডিয়াত তেখেতক ফাণ্ড দিছে ডনেশ্যন দিছে ঠিক আছে সহায় কৰিছে তেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফাণ্ড নোহোৱাকৈ এটা ৰিম'ট এৰিয়াত মানিপুৰত তেওঁ 100 কিলোমিটাৰ দীঘল এটা ৰাস্তা বনাবলৈ সক্ষম হৈছে তো সেই ওচৰ পাজৰ মানুহবিলাক বহুত উপকৃত হ'ল আৰু তেখেতক মিৰাকল মেনৰ টাইটেলটো দিলে তো এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ কৰিব লাগিব গভৰ্ণমেণ্টৰ ফাণ্ডটো সদায় অভাৱ হৈ থাকে তথাপিও তুমি ভাল কাম কৰিব লাগিব ইয়াতো গভৰ্ণমেণ্টৰ ফাণ্ডটো নুচুলেই ক্ৰাউড চ'ৰ্চিং কৰিছে ঠিক আছে ক্ৰাউড চ'ৰ্চিং কৰি 100 কিলোমিটাৰ ৰোড বনাই দিছে নামটো মনত ৰাখিব আৰ্মষ্ট্ৰং পামে ৱৰ্কিং আণ্ডাৰ ইমেন্স প্ৰেছাৰ উইথ লিমিটেড ছাপৰ্ট এণ্ড টাফ টেৰেইন His positive attitude, driven by service motivation and innovation and resilience, enable him to overcome bureaucratic inertia and inspire more public participation. তো গভৰ্ণমেণ্টৰ ফাণ্ড নাই তথাপিও কি নিজৰ মটিভেশ্যন হেৰুওৱা নাই ইনোভেশ্যন কৰি আছে ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফাণ্ড নাই ক্ৰাউড চ'ৰ্চিং ফাণ্ডিং কৰিম আমি ইনোভেশ্যন এটা আনিছে ৰেজিলিয়েন্স 100 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বনোৱাটো ইমান ধেমালি নহয় এদিন দুদিনৰ কাম নহয় ৰেজিলিয়েন্স কৰিয়ে দেখাম মইতো তাৰ ফলত কি হৈছে তোমাৰ সি পাব্লিক পাৰ্টিচিপেশ্যন পাবলৈ সক্ষম হৈছে মানুহে দেখিছে ই আমাৰ কাৰণে ইমানখিনি কষ্ট কৰি আছে আমিনো কিয় ইয়াৰ লগত লাগি নিদিওঁ তো মানুহেও পাৰ্টিচিপেট কৰিছে পাব্লিক পাৰ্টিচিপেশ্যন পাইছে পাব্লিকৰ ছাপোৰ্ট পাইছে তাৰ ফলত সেই IS অফিচাৰজনৰ ছাপোৰ্টত আৰু পাব্লিক পাৰ্টিচিপেশ্যনৰ বলত তেওঁ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফাণ্ড নোহোৱাকৈ 100 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বনাবলৈ সক্ষম হৈছে এটা সুন্দৰ উদাহৰণ পজিটিভ এটিটিউডৰ মৰেল এটিটিউড কি হয় মৰেল এটিটিউড ইট ইজ বেছড অন দ্য মৰেল কনভিকশ্যন অফ হোৱাট ইজ ৰাইট এণ্ড ৰং কি ভুল কি শুদ্ধ সেইটো তোমাৰ মৰেল এটিটিউড আৰ ডিপলি ৰুটেড ইন ষ্ট্ৰং ইম'শ্যনছ which are essential for a truly moral life. Without these emotions, morality becomes accidental and inconsistent. তো moral attitude নোহোৱাকৈ তোমাৰ কি হৈ যাব
এক্সিডেণ্টেল হৈ যাব মৰেলিটি আৰু ইনকনচিষ্টেণ্ট হৈ যাব তোমাৰ এটা ডিপলি ৰুটেড ষ্ট্ৰং ইমোশ্যন থাকিব লাগিব তেতিয়া তোমাৰ মৰেল এটিটিউড থকা বুলি ক'ব moral attitudes encompass our moral judgment right and wrong and reflect an individual's core values Socrates and Plato for example held a moral attitude that suffering injustice is preferable to committing it to Socrates Plato হেতুৱে কৈছিলে ইনজাস্টিস হৈ থাকাটো কি হৈছে হৈ থাকাটো বেয়া হৈছে আৰু ইনজাস্টিস হৈ থাকা চাই থাকাটো এটা বেয়া বুলি কৈছে তো কাবাৰ লগত যদি ইনজাস্টিস হৈ আছে তোমালোকৰ যদি ইনজাস্টিস হৈ আছে তুমি তাৰ এগেইনষ্ট মাত মাতিব লাগিব আৰু বেলেগে যদি দেখি আছে তোমালোকৰ ইনজাস্টিস হৈ আছে হিউ তোমাৰ সপক্ষে মাত মাতিব লাগিব তেতিয়া এটা মৰেল এটিটিউড থকা বুলি ক'ব Similarly, Gandhi's belief in non-violence as a response to injustice stemmed from his strong moral stance. তো গান্ধীজীয়ে non-violence ওপৰত বিশ্বাস কৰিছিলে NCMে আমাক স্বাধীনতা দিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু নন কপাৰেশ্যন মুভমেণ্টটো গান্ধীয়ে কি কৰিলে পাছলৈ কল অফ কৰি দিলে বন্ধ কৰি দিলে কিয় কাৰণ চৰি কাণ্ড হৈ গ'ল তাত ভায়োলেন্স প্ৰেক্টিছ হৈ গ'ল তাত হিংসা হোৱা দেখি গান্ধীজীয়ে ক'লে যে আমি হিংসাৰ পথ লৈ পেলাই এখন দেশ বনাবলৈ নাযাওঁ নহ'লে সেইখন দেশ বৰ এটা ষ্টেবল দেশ নহ'ব সেইখন দেশত শান্তি স্থাপন নহ'ব তো সেইটো গান্ধীজীৰ ষ্ট্ৰং বিলিফ আছিলে নন ভায়োলেন্সৰ ওপৰত যে আমি দেশখন যে বনাম অহিংসা পথেৰে বনাম তেতিয়া তাত শান্তি স্থাপন হ'ব তো তেখেতে নিজৰ মৰেল ষ্টেন্সটো কেতিয়াও চেঞ্জ নকৰিলে নিজৰ মৰেল প্ৰিন্সিপালৰ লগত কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজ কৰা নাছিলে সেইটো হৈছে মৰেল এটিটিউড তোমাৰ মনে যোনটো ক'ব এইটো ভাল এইটো বেয়া ভালটো সপক্ষে সদায় মাত দিবা বেয়াটোৰ এগেইনষ্টত সদায় মাত দিবা ভালটো সদায় পূজা কৰিবা বেয়াটো সদায় এভয়েড কৰিবা সেইটো তোমাৰ মৰেল এটিটিউড However, not all our attitude have a moral dimension. For example, a person's fear of snake is not inherently moral. However, an attitude toward democracy can have strong moral implication. তো মানুহটা যে সাপক দেখিবলৈ ভয় যে কৰে সেইটো কিন্তু এটা ইনহেৰেণ্টলি মৰেল বুলি কোৱা নাই ঠিক আছে ক'ব পাৰে সেইটো এটা ফিয়াৰ হয় সাপক লৈ ফিয়াৰ হয় Moral attitude can drive positive actions like volunteerism and social service. তো কোনোবাই যেন দেখিছে সমাজৰ ডিসএডভান্টেজ কমিউনিটিবিলাকৰ অৱস্থা বেয়া তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁ ডোনেশ্যন কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে ফুড ড্ৰাইভ কৰিব পাৰে ক্লথ ড্ৰাইভ কৰিব পাৰে তো সেইবোৰ কিছুমান পজিটিভ একশ্যন তো তেওঁৰ মৰেল এটিটিউডটো ভাল থকাৰ কাৰণেহে তেখেতৰ মৰেল এটিটিউড থকাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ পজিটিভ একশ্যন ল'বৰ কাৰণে তেখেতে ভলণ্টিয়াৰলি আগবাঢ়ি আহিছে Conversely, they can also be misused to justify violence and unethical act. তো কেতিয়াবা কি হয় সেই মৰেল এটিটিউডটো তুমি ভায়োলেন্সটো আৰু আনএথিকেল এক্টবোৰ জাষ্টিফাই কৰিবৰ কাৰণে মিছইউজ কৰিব পাৰা কাৰোবাৰ এগেইনষ্টত ইনজাষ্টিছ হৈ আছে তেতিয়া যোনে ইনজাষ্টিছ কৰিছে তাক তুমি উৰাই দিলা মাৰি পেলালা তেতিয়া তুমি ক'বা যে আৰে এইটো ইয়াৰ আগত ইনজাষ্টিছ কৰি আছে গতিকে মই তাক সেইকাৰণে পিটিলোঁ সেইকাৰণে মাৰিলোঁ ঠিক আছে সেই বুলি কৈ পেলাই তুমি নিজৰ মৰেল এটিটিউডৰ সহায়ত সেই ভায়োলেন্স বা আনএথিকেল এক্টটোক জাষ্টিফাই কৰিবলৈ চাবা তেনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণ পাইছোঁ These attitudes are shaped by various factors like family, society, religion, and education. For instance, a positive attitude towards honor killing might be based on protecting family pride, while a positive view of living relationship might be rooted in valuing individual freedom. তো honor killing নাম শুনিছা পৰিয়ালৰ সন্মান ৰাখিবলৈ গৈ পেলাই এটা সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়াল আছে সোসাইটিৰ ভাল ৰেসপেক্ট আছে সেই পৰিয়ালটো ছোৱালীজনী যদি এটা লোৱাৰ কাষ্টৰ লোৱাৰ লগত পলাই যায় বিয়া পাতেগৈ তেতিয়া সেই ফ্যামিলিটোৱে কি কয় নিজৰ পৰিয়ালৰ ইজ্জতটো ৰাখিবৰ কাৰণে সেই ছোৱালীজনী কেতিয়াবা মাৰি দিয়ে হয়তো মাক দেউতাকে মাৰি দিব নহয় ককাই ভাইকে মাৰি দিব ৰিলেটিভে মাৰি দিব তো লোৱাৰ কাষ্টৰ লোৱাৰ লগত কিয় পলাই যাবি তো আমাৰ ঘৰখনৰ নাকটো কিয় কাটিলি ঘৰখনৰ সন্মান কিয় শেষ কৰিলি সেই বুলি কৈ পেলাই ঘৰখনৰ সন্মান ৰাখিবৰ কাৰণে লোৱাৰ কাষ্টৰ লগত পলাই যোৱা নিজৰ ছোৱালীজনীকে মাৰি পেলাই সেইটো হৈছে অনৰ কিলিং নিজৰ ফ্যামিলি প্ৰাইডটো বচাবৰ কাৰণে তুমি মাৰি পেলাইছা নিজৰ ছোৱালী অনৰ কিলিং কৰিছা তো কিছুমানে হেতুকে মৰেল এটিটিউড ইউজ কৰিব পাৰে হেতু জাষ্টিফাই কৰিবৰ কাৰণে যে চা মই মোৰ নিজৰ
পৰিয়ালৰ সন্মান ৰখাবৰ কাৰণে নিজৰ জীয়েক যেনেকৈ মাৰি পেলালে ঠিক আছে তেনেকৈ অনৰ কিলিংবিলাকক জাষ্টিফাই কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে qualities of moral attitude তো moral attitude or quality কি আছে আমি চাওঁ moral attitude is neither permanent nor universal there are many factors which shape moral attitude there are veracity it implies truthfulness fidelity or consistency and an awareness of responsibility for example a business owner despite market pressure to cut cost and prioritizes fair wages for employees reflecting a commitment to honest and ethical treatment to এজন বিজনেছ ওনাৰে কি কৰিব পাৰে যদিও মাৰ্কেটৰ পৰা প্ৰেছাৰ পৰিছে যে মাৰ্কেটৰ প্ৰেছাৰ পৰিছে ঠিক আছে বস্তুবোৰ ইমান বিক্ৰী হোৱা নাই তেখেতৰ বৰ এটা প্ৰফিট হোৱা নাই তথাপিও সি কিন্তু কি কৰিছে এমপ্লয়ীবিলাকক জবৰ পৰা ওলোৱা নাই সিহঁতৰ ৱেজেছবোৰ কমাই দিয়া নাই সিহঁতৰ দৰমহাটো কমাই দিয়া নাই ঠিক আছে একো নাই সি কৈছে এতিয়া বেয়া দিন আহিছে কিন্তু এটা নহয় এটা দিন আহিব য'ত মোৰ প্ৰডাক্টবোৰ কোম্পানী প্ৰডাক্টবোৰ বিক্ৰী যাব মই প্ৰফিট আৰ্ণ কৰিম কিন্তু তাৰ কাৰণে সেই প্ৰফিটটো কম হোৱাৰ কাৰণে মই মোৰ প্ৰফিটটো ইনক্ৰিজ কৰিবৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে যিবোৰ মোৰ কোম্পানীৰ কাৰণে যিবোৰ এমপ্লয়ী কাম কৰি আছে দিনে নিশাই সেইবোৰক মই উলিয়াই দিব নোৱাৰোঁ সিহঁতৰ দৰমহাটো মই কাটিব নোৱাৰোঁ সেইটোৱে কি বুজায় ইট ৰিফ্লেক্ট এ কমিটমেণ্ট টু অনেষ্ট এণ্ড ইথিকেল ট্ৰিটমেণ্ট সেই কোম্পানীটোৰ মালিকে তাৰ এমপ্লয়ীবিলাকক এটা ফেয়াৰ ট্ৰিটমেণ্ট দিছে ইথিকেল ট্ৰিটমেণ্ট দিছে অনেষ্ট ট্ৰিটমেণ্ট দিছে ঠিক আছে এইবোৰ আছে মৰেল এটিটিউডৰ এক্সাম্পল ৰেভাৰেঞ্চ ডিপ ৰেছপেক্ট ফৰ আদাৰ্ছ ইজ এছেঞ্চিয়েল ফৰ জাষ্টিছ ইট ৰিকুৱাৰ্ছ একনলেজিং দেয়াৰ ৰাইটছ এণ্ড কাৰ্বিং ওৱানছ অ'ন ডিজায়াৰ ফৰ পাৱাৰ উইদাউট ৰেভাৰেঞ্চ ছাবমিটিং টু অথৰিটি অৰ ছেল্ফ ছেক্ৰিফাইচ বিকামছ ইম্পচিবল তো ৰেভাৰেঞ্চ থাকিব লাগিব ইজনে সিজনৰ প্ৰতি ডিপ ৰেছপেক্ট থাকিব লাগিব তেতিয়াহে তোমাৰ জাষ্টিছ পাবলৈ সক্ষম হ'ব যিবোৰ ডিসএডভান্টেজ কমিউনিটি আছে তেওঁলোকৰ ৰাইটবোৰ আমি একনলেজ কৰিব লাগিব ট্ৰাইবেল কমিউনিটিৰ ৰাইটবোৰ একনলেজ কৰিব লাগিব সেইবোৰ প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগিব প্ৰমোট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে সমাজৰ জাষ্টিছ থাকিব তাৰ কাৰণে তুমি নিজৰ যিটো ডিজায়াৰ আছে পাৱাৰ কাৰণে সেইটো তুমি ত্যাগ কৰিব লাগিব সেলফ স্যাক্ৰিফাইস কৰিব লাগিব ৰেসপন্সিবিলিটি উইথ এৱাৰনেছ এ ৰেসপন্সিবল পাৰ্সন হেজ internalized values these include reorganizing a higher power that guides decision making leading to careful consideration and courage in difficult situations to responsibility with awareness to aware হৈ থাকিব লাগিব যে সমাজৰ সেই ডিসএডভান্টেজ কমিউনিটিৰ লগত ইনজাস্টিস হৈ আছে ঠিক আছে তাৰপিছত তুমি সেই ডিসএডভান্টেজ কমিউনিটিখিনিৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ জাস্টিস পাবৰ কাৰণে ৰেসপন্সিবিলিটি ল'বা তেওঁলোকৰ অধিকাৰবোৰ সাব্যস্ত হ'বৰ কাৰণে তুমি প্ৰটেষ্ট কৰা বা তেওঁলোকৰ কাৰণে কাম কৰা faithfulness loyalty to a person or cause expressed through their consistent action defines faithfulness তো তুমি বিশ্বাসী হ'ব লাগিব লয়াল হ'ব লাগিব ঠিক আছে তুমি এটা APSC ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছা গতিকে তুমি নিজৰ ওপৰত লয়াল হ'ব লাগিব তুমি যে APSC ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছা ডেইলি MCQ কৰিব লাগিব এনসাইটিং কৰিব লাগিব ডেইলি পঢ়িব লাগিব 4 ঘণ্টা 5 ঘণ্টা 6 ঘণ্টা যিমান টাইম পোৱা তো এদিন পঢ়ি পেলাই এদিনে তুমি পইচা 10-12 ঘণ্টা পইচা নেক্সট দিনাখন তুমি নপঢ়িলে এদিন 10 ঘণ্টা পঢ়ি আকৌ 10 দিন ৰেষ্ট লোৱা তো তুমি নিজৰ লগত লয়াল হৈ আছা নে নিজৰ গোলটোৰ লগত লয়াল হৈ আছা নে নাই হোৱা গতিকে তুমি যাতে এটা গোলটো এচিভ কৰিব পাৰা তাৰ কাৰণে তুমি নিজৰ লগত বিশ্বাসী হ'ব লাগিব ঠিক আছে নিজৰ গোলটোৰ লগত বিশ্বাসী হ'ব লাগিব The stronger this loyalty, the more substantial and capable one becomes of embodying moral values. তোমাৰ নিজৰ গোলটোৰ প্ৰতি যিমানে তুমি বিশ্বাসী হ'বা লয়াল হ'বা সিমানে তোমাৰ গোলটো অতি সোনকালে তুমি লাভ কৰিবা Goodness rooted in love goodness is the fundamental attitude that allow us to practice kindness and generosity Goodness এনে ভাল পোৱাচোন আজিকালি মানে পৃথিৱীত কি হৈছে ভালৰ পৰা মানুহৰ বিশ্বাস হেৰুৱাই গৈছে গতিকে মানুহৰ যাতে বিশ্বাসটো উভতি আহক সেইকাৰণে তুমি নিজে কাৰোবাক ভাল কৰা সবে এইটো কেনেকৈ মাইকেটি খাওঁ নিজৰ কথা ভাবিব কেৱল ইণ্ডিভিজুৱেলিজম বাঢ়ি গৈছেগৈ নিজৰ সেলফ ইণ্টাৰেষ্টেড হৈ গৈছে
ৰাইট সেলফ সেন্ট্ৰিক হৈ গৈছে আমাৰ কামবোৰ তেনেকুৱা এখন পৃথিৱীত তুমি ভাল কাম কৰা বেলেগৰ কাৰণে এক্সাম্পল হৈ যোৱা ঠিক আছে তোমাক দেখিবলৈ যাতে ভাবে যে নাই পৃথিৱীত এটা বহুত ভাল মানুহ আছে তেনেকুৱাকৈ তুমি এক্সাম্পল হৈ যোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কাইণ্ডনেছ প্ৰেক্টিছ কৰা ইমপ্লিকেশ্যন অফ মৰেল এটিটিউড এটা মৰেল এটিটিউডৰ ইমপ্লিকেশ্যন কি চাওঁ ইমপ্লিকেশ্যন অফ মৰেল এটিটিউডছ পজিটিভ ইমপ্লিকেশ্যন tied up with strong emotions hence prevent different behaviors due to fear of social ostracization example despite being economically debt-ridden farmers do not follow unethical practices like stealing তো moral attitude থাকা কাৰণে এটো ভাল হৈছে এক্সাম্পল দি বুজাই দিছে তো ফাৰ্মাৰ্ছ বিলাকে দেখিছা মানি লেণ্ডাৰৰ পৰা ধাৰ লৈ খেতি কৰে কিন্তু কেতিয়াবা সেই শস্যবোৰ নেশ্যনেল ক্লেমিটিত বৰবাদ হৈ যায় ঠিক আছে কেতিয়াবা সিহঁতে বজাৰত সঠিক মূল্য নাপায় তো সিহঁতে কি হয় সেই ধাৰবোৰ মাৰিব নোৱাৰে তথাপি তেওঁলোকে কিন্তু মৰেল এটিটিউড থকাৰ কাৰণে এটলিষ্ট চুৰিৰ দৰে আনএথিকেল প্ৰেক্টিছবোৰ কৰা নাই চুৰি কাৰ্যত জড়িত হোৱা নাই সেইকাৰণে মৰেল এটিটিউডে কৈছে ইট মোটিভেটছ এ পাৰ্চন টুৱাৰ্ড এল্ট্ৰুইজম ভলেণ্টিয়াৰিজম এণ্ড ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ আৰু মৰেল এটিটিউডৰ নিগেটিভ ইমপ্লিকেশ্যন কি কি People can use it to justify violent behavior and lunacy and still society will accept it because moral attitude is strong emotions. Example motivates a person towards riots, genocide and terrorism to justify regional issues. তো যেতিয়া প্ৰটেষ্ট কৰিব তেতিয়া ক'ব আৰে আমিতো নিজৰ অধিকাৰ কাৰণে প্ৰটেষ্ট কৰি আছোঁ আমি নিজৰ ফাৰ্মাৰ অধিকাৰ কাৰণে প্ৰটেষ্ট কৰি আছোঁ আমি নিজৰ ট্ৰাইবেল ভাই বন্ধুৰ অধিকাৰ কাৰণে প্ৰটেষ্ট কৰি আছোঁ আমি আমাৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ অধিকাৰ কাৰণে প্ৰটেষ্ট কৰি আছোঁ সেই প্ৰটেষ্ট কৰাৰ নামত সিহঁতে ৰায়ট কৰি দিব জেন'চাইড কৰি টেৰৰিজম ফেলাই দিব ইনচাৰ্জেণ্ট গ্ৰুপ ক্ৰিয়েট কৰিব তো সেইবোৰ মৰেল এটিটিউডৰ সহায় লয় সিহঁতে তো সিহঁতে ক'ব আৰে আমিতো নিজৰ কাৰণে ভাল কাৰণেহে চাই আছোঁ সেইকাৰণে এইবোৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আমি নিজৰ ভালটোৰ কাৰণে নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ পাঠ ল'বলগীয়া হৈছে তো মৰেল এটিটিউডৰ এনেকুৱা ধৰণৰ নিগেটিভ ইমপ্লিকেশ্যন দেখিবলৈ পোৱা যায় Since moral attitude is tied with strong emotions, people do not get along with those who do not share their moral attitude. Example, intolerance. তো এজন মানুহৰ moral attitudeৰ লগত বাকী এজন মানুহৰ যদি moral attitudeত মিল নাখায় তেন্তে এজনৰ সিজনৰ প্ৰতি কি হয় টলাৰেন্সটো নাইকিয়া হৈ যায় আৰু moral attitude বিলাক strong emotions লগত জড়িত আৰে তই মোৰ কথাবোৰ কিয় নুশুনিবি মোৰ লগত কিয় একমত নহবি তই মোৰ লগত একমত নহয় গতিকে আমি দুই ভাই ভাই নহয় ই মোৰ লগত একমত হয় গতিকে আমি দুই ভাই ভাই দো ভাই দোনো তাবাহি social attitudeৰ কথা কৈছে it is the outlook of a person towards social entities like society culture organization and institutions etc তো social entities যেনেকুৱা society হওক culture হওক organization হওক institution হওক সেইবোৰৰ প্ৰতি মানুহজনৰ পাৰসেপশ্যন কেনেকুৱা আউটলুকটো কেনেকুৱা সেইটো আছে social attitude societyৰ প্ৰতি তোমাৰ attitudeটো কেনেকুৱা societyৰ প্ৰতি তোমাৰ বিলিফটো কেনেকুৱা কোনোবা যদি ভাবিছে মই থকা societyখন বহুত বেয়া societyৰ মানুহখিনি খালি মোক জাজ কৰি থাকে ঠিক আছে societyখন বহুত বেয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি attitude থাকে তেনে societyৰ পৰা ঘৰৰ পৰা নোলাবচোন মানুহ ঘৰৰ পৰা ওলাবলৈ ভয় কৰিব সেই যে ভাবি থাকে মই ওলালে societyৰ মানুহবিলাক মোক জাজ কৰিব হা গতিকে সি হেতু ভয়তে ঘৰৰ পৰা নোলাব তো societyৰ প্ৰতি তাৰ নিগেটিভ এটিটিউড আছে It is a feeling and belief that a person holds towards certain issues আৰু যদিহে কোনোবাই ভাবিছে না societyখনে মোক বহুত মৰম কৰে মোক কিবা ভুল হ'লে societyখনে মোক দেখাই দিব তেন্তে সি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ ইঘৰত যাব সিঘৰত যাব চবৰ ঘৰত বিহু পিঠা পনা খাই ফুৰিবগৈ ঠিক আছে তাৰ আমি কি বুলি ক'ম societyৰ প্ৰতি ভাল এটিটিউড আছে বুলি ক'ম It is a feeling and belief that a person holds toward certain issues. This attitude can shift over time and can vary based on factors like culture, generation, and media influence. It is a behavior pattern, a conditioned response or anticipatory tendency towards a social stimulus. It is shaped by a personal experiences and observations. তো social যে attitude আহে যেন সেইটো তোমাৰ পাৰ্সোনাল এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা আহিব পাৰে কোনোবাই যদি এখন সোসাইটিতে কাৰোবাৰ ঘৰত চুৰি কৰিছিলে ধৰা পৰিলে তাক সোসাইটিৰ মানুহক ধৰি পিটিলে তো সি ঘৰৰ পৰা ওলাবৰ কাৰণে লাজ কৰিব যদি মান সি চৰম
ঠিক আছে তাৰ ইজ্জত নোহোৱা হৈ গ'ল সি এতিয়া এখন সমাজত থাকিব নিবিচাৰিব সমাজেও পাৰিলে তাক এঘৰীয়া কৰি দিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু যে নেকি সমাজৰ মানুহবোৰৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিছে ঠিক আছে সমাজৰ দুখীয়া মানুহখিনি সহায় কৰিছে সমাজৰ গছ পুলি ৰোপণ কৰিছে নিজৰ সমাজখন ভাল পজিটিভ এনভাইৰনমেণ্ট আনিবলৈ সক্ষম হৈছে তেন্তে তাক সমাজৰ মানুহে তাক বাহ কৰিব তাক ৰিৱাৰ্ড দিব পুৰস্কৃত কৰিব ঠিক আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চবিলাকৰ ওপৰত তোমাৰ ভেলুবিলাকৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰে তোমাৰ ভেলু যদি ভাল থাকে ছ'চাইটিৰ মানুহে তোমাক ভাল পাব ভেলু বেয়া থাকিলে তোমাৰ বিহেভিয়াৰ বেয়া ছ'চাইটিৰ মানুহে বেয়া পাব ঠিক আছে এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ওপৰতো কথা তুমি যদি ছ'চাইটিৰ মানুহবিলাকৰ ভিতৰত গৈ পেলাই ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা পাইছা ছ'চাইটিৰ প্ৰতি ভাল এটিটিউড আহিব যদি ছ'চাইটিৰ মানুহখিনিয়ে তোমাৰ বেয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা দিছে ছ'চাইটিৰ প্ৰতি বেয়া এটিটিউড আহিব ঠিক আছে ছিগনিফিকেঞ্চ ফৰ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট এতিয়া চিভিল ছাৰ্ভেণ্টবিলাকৰ কাৰণে ছ'চিয়েল এটিটিউডটো কেনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ভালনাৰেবিলিটি এ পজিটিভ এটিটিউড টুৱাৰ্ডছ ইছ্যুজ লাইক পভাৰ্টি ডিপ্ৰাইভেশ্যন এণ্ড ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ৰিফ্লেক্টছ এ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট এম্পেথি এণ্ড কনচাৰ্ণ ফৰ দ্য আণ্ডাৰ প্ৰিভিলেজড তো এজন চিভিল ছাৰ্ভেণ্টৰ পভাৰ্টি ডিপ্ৰাইভেশ্যন ডিছক্ৰিমিনেশ্যন সেইবোৰো থাকেই আমাৰ ছ'চাইটিত সেইবোৰৰ প্ৰতি সি কেনেকুৱা ধৰণৰ এটিটিউড লয় পজিটিভ এটিটিউড লয়নে তো সেইবিলাক ডিপেণ্ড কৰিব তাৰ এম্পেথি কিমান ঠিক আছে সেই আণ্ডাৰ প্ৰিভিলেজবিলাকৰ কাৰণে তাৰ কনচাৰ্ণ কিমান আছে তেওঁলোকৰ ইছ্যুবিলাক কমপ্লেইনবিলাক সি বুজি পাইছেনে নাই সেইবোৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব যে তাৰ পজিটিভ এটিটিউড আহিবনে নাই ইট শ্ব'জ কম্পেশ্যন ফৰ ধ'জ ফেচিং মাৰ্জিনেলাইজেশ্যন এণ্ড হাৰ্ডশ্বিপ তো চিভিল ছাৰ্ভেণ্টজনে সেই মাৰ্জিনেলাইজ কমিউনিটিবিলাকৰ কাৰণে কম্পেশ্যন দেখাব লাগিব দয়ালুতা দেখাব লাগিব তেওঁলোকৰ ভালনাৰেবিলিটিটো বুজি পাব লাগিব তাৰ কাৰণে তেওঁৰ ভেলুবোৰটো ভাল হ'বই লাগিব তেওঁৰ বিলিফ ছিষ্টেমটো ভাল হ'বই লাগিব লগতে তেখেতে এটা পজিটিভ এটিটিউড লৈ আগবাঢ়িব লাগিব এক্সাম্পল ইনক্ৰিজ ফ'কাছ অন ৰেম্পছ ব্ৰেইলিছ চাইনেছ এণ্ড ইনক্লুচিভ পাব্লিক স্পেচেছ ছিগনিফাইজ এ গ্ৰ'য়িং ছ'চিয়েল কমিটমেণ্ট টু দ্য ইনক্লুজন অফ দি পিপল উইথ ডিছেবিলিটিছ তো PWD পিপল পাৰ্চন উইথ ডিছেবিলিটিছ তেওঁলোকে যাতে গভৰ্ণমেণ্ট অফিচবিলাকত যাব পাৰে ঠিক আছে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক কি কৈছে আনকি বাছবিলাকতো PWD মানুহৰ কাৰণে ছিটবোৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰি পেলাই থৈ দিয়ে অমেনৰ কাৰণে যেনেকৈ ৰিজাৰ্ভ কৰি থৈ দিয়ে মহিলা আৰু বিকলাংগ মানুহৰ কাৰণে ঠিক তেনেদৰে গভৰ্ণমেণ্ট অফিচবিলাকত যাতে তেওঁলোকে গৈ পেলাই নিজৰ কামটো কৰিব পাৰে সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট অফিচবিলাকত ষ্টেয়াৰ্ছটো আছেই এতিয়া হুইল চেয়াৰত বহা মানুহজনে ষ্ট্ৰেছত কেনেকৈ যাব তাৰ কাৰণে তাক এটা কি কৈছে লিফ্টৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে যাতে সেই গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকত তাৰ এক্সেছটো ইজি কৰি তোলে সিটো পঢ়িব নোৱাৰিব গতিকে ন'টিছখন কেৱল ইংলিছ অসমীয়া লেংগুৱেজতে দিয়া নাই ব্ৰেইল লেংগুৱেজতো দি থৈছে চাইন লেংগুৱেজত দি দিয়ে যাতে সি সেইখন পঢ়ি পেলাই গম পাব পাৰে তো লাইফটো তাৰ ইজি কৰি তুলিছে ৰাইট তো আজিকালি মানে ছ'চাইটিখন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই PWD মানুহবিলাকৰ কাৰণে এটা চফ্ট কৰ্ণাৰ আহিছে ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্টেও তাৰ কাৰণে পাৰ্চন উইথ ডিছেবিলিটিছ এক্ট 2016 আনিছিলে তেওঁলোকৰ ৰাইটটো প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে তাৰ আণ্ডাৰ তেওঁলোকৰ এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ ক্ষেত্ৰতে হওক ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে আৰু ছ'চাইটিটো সেই PWD মানুহবিলাকৰ কাৰণে চফ্ট কৰ্ণাৰ এটা আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ছ'চিয়েল কমিটমেণ্ট লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তো সেই চিভিল ছাৰ্ভেণ্টজনেও তেনেকুৱা ধৰণৰ PWD মানুহবিলাকৰ প্ৰতি এটা চফ্ট কৰ্ণাৰ থাকিব লাগিব এম্পেথি থাকিব লাগিব এটা পজিটিভ এটিটিউড থাকিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিব পাৰিব কম্বেটিং বায়াছ আনবায়াছড ট্ৰিটমেণ্ট ইজ ক্ৰুচিয়েল Civil servants must avoid letting stereotypes or prejudice influence their interaction with individual. তো যেতিয়া বাকীবোৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিব তেতিয়া কোনটো ষ্টেৰিঅটাইপিং কৰিব নোৱাৰিব প্ৰেজুডিচ কৰিব নোৱাৰিব এটা ডিচিশ্যনৰ য'ত ল'ৱাৰ কাষ্টৰ মানুহ এটা নিজৰ কমপ্লেইনটো দিব কৈছে ডিচিজনে বোলে তাক বহিবৰ কাৰণে চকীখনো দিয়া নাই পানী খাবনে পানী লাগেনে সেইটো কথাও সোধা নাই তাক বোলে মাটিত বহিব দিছে তেতিয়া সেই চিভিল ছাৰ্ভেণ্টজনৰ বিহেভিয়াৰতে গম পোৱা যাব যে সি কিমানখিনি প্ৰেজুডিচ মনত পুহি ৰাখিছে ঠিক আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি বায়াছবোৰ প্ৰেজুডিচবোৰ ষ্টেৰিঅটাইপিংবোৰ চিভিল ছাৰ্ভেণ্টৰ মনত আছে তেন্তে সেইবোৰ কি কৰিব লাগিব নাইকিয়া কৰিব লাগিব আঁতৰাব লাগিব সেইবোৰ এক্সাম্পল IAS অফিচাৰ অমিত গুপ্তাছ ডালিয়া জালাও ইনিচিয়েটিভ এক্সেম্পলিফাই ছাকচেছফুল একশ্যন এগেইন মেনুৱেল স্কেভেঞ্জিং ইন বাদৱান ডিষ্ট্ৰিক্ট UP demonstrating a commitment to overcoming prejudice. তো IAS অফিচাৰ অমিত গুপ্তাই ডালিয়া জালাও ইনিচিয়েটিভ আনিছিলে তাৰ ফলত কি হ'ল মেনুৱেল স্কেভেঞ্জাৰ যিবোৰ আছিলে
সেই মেনুৱেল স্কেভেঞ্জাৰটো এতিয়াতো বন্ধ হৈ গৈছে আই থিংক মেনুৱেল স্কেভেঞ্জাৰ এখন 2013 চনত আহিছিলে তাৰ তোমাৰ এতিয়া মেনুৱেলি স্কেভেঞ্জাৰ কৰিব নিদিয়ে তো এতিয়াও কিন্তু লোৱাৰ কাষ্টৰ মানুহবিলাকৰ মেনুৱেল স্কেভেঞ্জাৰত তোমাক লগাই থাকে তো IAS অফিচাৰজনে অমিত গুপ্তাই এইটো ইনিচিয়েটিভ আনিছিলে যাতে মেনুৱেল স্কেভেঞ্জিং বেন হৈ যায় যাতে সেই লোৱাৰ কাষ্টৰ মানুহখিনিক এনেকুৱা ধৰণৰ কামত আৰু নলগায় তো তেওঁলোকৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আপলিফমেণ্টৰ কাৰণে তেখেতে এনেকুৱা ধৰণৰ কমিটমেণ্ট ডেমনষ্ট্ৰেট কৰিছিলে সৰ্বোদয়া এণ্ড অন্তোদয়া চিভিল চাৰ্ভেণ্ট শুড বি গাইডেড বাই দ্য প্ৰিন্সিপাল অফ সৰ্বোদয়া ৱেলফেয়াৰ ফৰ অল সকলোৰে উন্নতি হ'ব লাগিব এণ্ড অন্তোদয়া আপলিফমেণ্ট অফ দ্য মষ্ট ডিছএডভান্টেজ একে সমাজৰ শেষৰ ব্যক্তিজনলৈকে লোৱাৰ কাষ্টৰ একেবাৰে মষ্ট ডিছএডভান্টেজ কমিউনিটিৰ শেষৰ ব্যক্তিজনলৈকে আপলিফমেণ্ট হ'ব লাগিব তো চিভিল চাৰ্ভেণ্টে সদায় যেতিয়া কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িব যেতিয়া এই দুটা প্ৰিন্সিপালে তেওঁলোকৰ কামত সহায় কৰিব সৰ্বোদয়া সকলোৰে কাৰণে উন্নতি হ'ব লাগিব ৱেলফেয়াৰ ফৰ অল এণ্ড অন্তোদয়া আপলিফমেণ্ট অফ দি মষ্ট ডিছএডভান্টেজ কমিউনিটি অৰ গ্ৰুপ দেয়াৰ ৱৰ্ক শুড ষ্ট্ৰাইভ ফৰ বেটাৰমেণ্ট অফ ছ'চাইটি উইথ এ পাৰ্টিকুলাৰ ফ'কাছ অন এম্পাৱাৰিং দ্য প'ৰেষ্ট ছেকশ্যন তো প'ৰ যিখিনি পিপল আছে তেওঁলোকে এম্পাৱাৰ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে ছ'চাইটিৰ বেটাৰমেণ্ট হ'ব টলাৰেঞ্চ চিভিল চাৰ্ভেণ্ট শুড বি টলাৰেণ্ট টু কেটাৰ দ্য নিডছ অফ দি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ নিডবোৰ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে টলাৰেঞ্চ থাকিব লাগিব কেৱল মেজৰিটি ছেকশ্যনৰ কাৰণে ষ্ট্ৰং ছেকশ্যনটোৰ কাৰণে কাম কৰি থাকিলে নহ'ব উইকাৰ ছেকশ্যনৰ কাৰণেও কাম কৰিব লাগিব ৰেছপেক্টিং ৰাইটছ চিভিল চাৰ্ভেণ্ট মাষ্ট পজেছ এ ষ্ট্ৰং আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ দি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ গেৰেণ্টেড টু দ্য মাৰ্জিনেলাইজ চিটিজেন তো মাৰ্জিনেলাইজ চিটিজেনৰ কাৰণে যিবোৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আছে সেইবোৰ ভালকৈ বুজি পাব লাগিব আৰু সেইবোৰ ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব পলিটিকেল এটিটিউড এতিয়া পলিটিকেল এটিটিউডনো কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে সেইবোৰ চাম যথেষ্ট দীঘল আছে চেপ্টাৰটো আৰু যিখিনি কৰিব পাৰোঁ মই চাওঁ It refers to a person or group perspective on political figures, institutions, events, and issues. It reflects their stance on defined ideologies. The political figure, political institution, event, and issuesবোৰৰ প্ৰতি এজন মানুহৰ পাৰ্সপেক্টিভনো কেনেকুৱা সেইটো হৈছে তাৰ পলিটিকেল এটিটিউড পলিটিকেল এটিটিউড ৰিপ্ৰেজেণ্ট হাউ ইণ্ডিভিজুৱেলছ ভিউ পলিটিকেল পাৰ্টিজ টপিকছ এণ্ড বিলিফ ছিষ্টেম তো পলিটিক্সক লৈ পেলাই তোমাৰ বিলিফ ছিষ্টেমটোৱে কি কয় সেইটোৱে তোমাৰ পলিটিকেল এটিটিউড পিপল এক্সিষ্টিং আইডিঅলজিকেল লিনিং shape how they analyze political issues from specific angles factors which affect our political ideologies family influence children often follow in their parents political footsteps তো মাক দেউতাকে পলিটিকেলি কিমানখিনি এক্টিভ হৈ থাকে তাৰ প্ৰভাৱ কিন্তু চিলড্ৰেনবিলাকৰ ওপৰতো পৰে তো মাক দেউতাক যদি MPMলৈহে ঘূৰি ফুৰিছে তেন্তে ল'ৰা ছোৱালীও মই পলিটিক্সত যাম মই এইবিলাক চাকৰি কৰিব নাই মই ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব নাই মই পলিটিক্সত যাম ময়ো এনেকৈ ভাষণ দিম মোকো মানুহে এনেকৈ মালা পিন্ধাব ঠিক আছে ময়ো এনেকৈ ফেম পাম ময়ো এনেকৈ লাক্সাৰী লাইফ যাম তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা মাক দেউতাকৰ পলিটিকেল ফুড ষ্টেপত ল'ৰা ছোৱালী আগবাঢ়ি গৈ থাকে তো ফেমিলি ইনফ্লুৱেঞ্চ থাকেই পলিটিকেল আইডিঅলজি কেনেকুৱা হ'ব ল'ৰা ছোৱালী তাৰ ওপৰত Example, children of prominent political figures frequently enter politics themselves, carrying on their family's ideology and support base. So, dynastic politics, আমি দেখিছোঁ dynastic politics. নেহৰু ফেমিলিটো ক'ব পাৰি জৱাহৰলাল নেহৰু তাৰপিছত আহিলে আমাৰ ইন্দিৰা গান্ধী তাৰপিছত আহিলে আমাৰ ৰাজীৱ গান্ধী তাৰপিছত আহিলে সোনিয়া গান্ধী তাৰপিছত এতিয়া ৰাহুল গান্ধী তো তেওঁলোকে এটা ফেমিলি ডাইনেষ্টিক কৰি আছে তেওঁলোকৰ ফেমিলি আইডিঅলজি সেইটো কেৰি কৰি আছে অলৰেডি সেই নেহৰু ফেমিলিটোক লৈ পেলাই এটা ছাপৰ্টিং বেছ এটা বনি আছে তো সেই বেছটোৰ সহায়ত তেওঁলোকে নিজৰ ফেমিলি লিগেচিটো আগবঢ়াই গৈ আছে ৰোল অফ কাষ্ট এ পাৰ্চন কাষ্ট বেকগ্ৰাউণ্ড কেন ইনফ্লুৱেঞ্চ দেয়াৰ পলিটিকেল লিনিংছ ইন চাম কাণ্ট্ৰিজ example India elections are still heavily influenced by caste politicians often choose candidates based on the dominant caste in a constituency to secure votes to Indian politics to Indian election to caste eta dangor bhumika palon kore to caste to oporte bahut kita political party জন্ম হোৱা দেখা গৈছে সেই কাষ্টৰ মানুহখিনি আপিছমেণ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু সেই কাষ্টৰ যিখিনি মেম্বাৰ আছে তেওঁলোকৰ ভোটটো সিকিউৰ কৰে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কাষ্টক লৈ পেলাই ভোট বেক পলিটিক্স আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ
আৰু সেই কাষ্টৰ মানুহবিলাকে কি কৰে, দুই এজন পলিটিকেল লিডাৰ ওলাব যিয়ে এটা মানে ইনচিকিউৰ ফিল কৰাই দিব যে আমাৰ কাষ্টৰ মানুহক কোনো ধৰণৰ সুবিধা দিয়া নাই, আমাৰ কাষ্টৰ মানুহৰ, বা কেতিয়াবা এইটো সঁচা কথা হ'ব পাৰে, আৰু নিজৰ কাষ্টক লৈ পেলাই তেওঁলোকে অকণমান সচেতনতা দেখুৱায় যে আমাৰ কাষ্টক কোনো ধৰণৰ সুবিধা দিয়া নাই, গভৰ্ণমেণ্টে ভালকৈ চোৱা নাই, আমাৰ কোনো ধৰণৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাই, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি খাব, কি পঢ়িব, ক'ত চাকৰি কৰিব, একো সুবিধা নাই, গতিকে ৰাইজ আপোনালোকে মোক ভোট দিয়ক আৰু আমাৰ কাষ্টৰ কথা মই গৈ পেলাই পাৰ্লিয়ামেণ্টত ক'মগৈ, বিধানসভাত ক'মগৈ, আমাৰ কাষ্টৰ হকে মই যুঁজ দিম, গতিকে ৰাইজ মোক ভোট দিয়ক, সেই বুলি কৈ পেলাই সেই কাষ্টৰ মেম্বাৰবিলাকৰ ভোটটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তো তেনেকৈ কাষ্টে আমাৰ ইলেকশ্যনত বহুতখিনি ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰিলিজনছ ইম্পেক্ট, ঠিক তেনেদৰে ৰিলিজনবিলাকেও ইম্পেক্ট পেলায় পলিটিক্সৰ ওপৰত। কাষ্টৰ কথা সলনি ৰিলিজনৰ কথা ক'ব যে আমাৰ ৰিলিজনৰ মানুহখিনি খুব তাকৰ, আমাৰ ৰিলিজনটো ফ'ল' কৰা মানুহ নাইকিয়া হৈ গৈছে, আমাৰ ৰিলিজনটো সংকট আহি গৈছে, জুডিচিয়েৰী আৰু লেজিছলেশ্যনে মিলি পেলাই আমাৰ ৰিলিজনটো অৱস্থা নাইকিয়া কৰি দিছে, গতিকে আমাৰ ৰিলিজনটো বচাব লাগিব, গাইজ আমাক ভোট কৰক যাতে মই ৰিলিজনটো বচাব পাৰোঁ। তেনেকুৱা ৰিলিজনৰ ওপৰতো আমি ইলেকশ্যনত ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছোঁ। ৰিলিজিয়াছ বিলিফ কেন শ্বেপ মৰেল ভেলুজ, তো ৰিলিজিয়াছ বিলিফবিলাকে আমাৰ মৰেল ভেলুবিলাক শ্বেপ দিয়ে, ঠিক আছে। which in turn can influence political views. Example, religious tension and controversies like Yuddha dispute in India can be exploited by political parties to mobilize voters along religious lines. তো ৰিলিজিয়াছ টেনশ্যন আৰু কণ্ট্ৰভাৰ্চিবোৰ দেখিবলৈ পাইছা, যেনেকৈ অযোধ্যা ডিছপিউট হৈছিলে ইণ্ডিয়াত, যিটো 2019 চনত মীমাংসা হৈ গ'ল আৰু অযোধ্যা টেম্পলটো বনাবলৈ দিলে, আৰু আই থিংক 2023 নে 24 মই পাহৰি থাকিলোঁ, 24 আই থিংক 1 জানুৱাৰীত 21 নে 24 জানুৱাৰীত অযোধ্যা টেম্পলটো ইনগ্ৰেট কৰা হৈছিলে, একদম পাহৰিলে এইটো চাই ল'ব। তো কিছুমান পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে সেই অযোধ্যা ডিছপুটটোৰ ওপৰতে লাগি থাকে যে আমাৰ টেম্পলটো বনাব লাগে, টেম্পল বনাব লাগে, তো হিন্দু মানুহবিলাকে ভাবে আমাৰ হিন্দু মানুহখিনিৰ কাৰণে কাম কৰি আছে, ইয়াক ভোট দে। তো এইদৰে তেওঁলোকে ৰিলিজিয়াছ লাইনছৰ ওপৰত ভোটাৰবিলাক মবিলাইজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এডুকেশ্যন এডুকেশ্যনো ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব। কোনোবা এখন স্কুলত যদি পলিটিক্স মানে দেখিবা কিছুমান কলেজত মানে বা ইউনিভাৰ্চিটিত ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নবিলাক খুব এক্টিভ, ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ যেতিয়া ইলেকশ্যন হয় খুব গৰমাগৰমি হৈ থাকে, ঠিক আছে। তো তাত যোৱাৰ লগে লগে চবেই এইটোৱে ভাবে আমি কেনেকৈ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ ইলেকশ্যনত খেলিব পাৰোঁ, সেইবিলাকে তেওঁলোকে মটিভেট কৰিব পিছতকৈ MP MLA হ'বৰ কাৰণে, ৰাইট। কোনোবা এজনী গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ, কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ তাৰ প্ৰেছিডেণ্ট হৈছে, GS হৈছে, তেন্তে সিহঁতৰ পলিটিকেল কেৰিয়াৰটো বনাৰ খুবেই চান্সেছবোৰ বেছি থাকে। তাৰ কাৰণে আমাৰ স্কুলৰ চেপ্টাৰবিলাকৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব। আজিকালি য়ংগাৰ জেনেৰেশ্যনৰ পলিটিক্সৰ ইণ্টাৰেষ্ট নাই, ঠিক আছে, পলিটিক্স লেটাৰ বুলি কয়, গতিকে তেওঁলোকক পলিটিক্সত এক্টিভ ৰোল প্লে কৰিবৰ কাৰণে শিকাব লাগিব। পলিটিক্সত য়ংগাৰ জেনেৰেশ্যন থকাটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট সেই বিষয়ে শিকাব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ য়ংগাৰ জেনেৰেশ্যন, বৰ্তমান ইণ্ডিয়ান পপুলেশ্যনৰ মেক্সিমাম হৈছে য়ংগাৰ জেনেৰেশ্যন, তেওঁলোকৰ নিডটো পূৰণ কৰিবলৈ হ'লে তেওঁলোকে পলিটিক্সত নামিব লাগিব, তেওঁলোকে গৈ পেলাই পলিচি ফৰ্মুলেট কৰিব লাগিব, ঠিক আছে, ছিষ্টেমত তেওঁলোকক লাগিব। তো সেই ক্ষেত্ৰত এডুকেশ্যনে ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰিব পাৰে। For instance, education system that promote a particular ideology like China's emphasis on communism may influence student views on other political system. তো চাইনাত তোমাৰ কমিউনিজম আছে উইথ চাইনিজ কেৰেক্টাৰিষ্টিক, তো সিহঁতে নিজৰ স্কুল ছিষ্টেমটোত এডুকেশ্যন ছিষ্টেমত সেই কমিউনিজম আইডিঅ'লজিটো প্ৰমোট কৰে। আমি ইয়াত যেনেকৈ ছ'চিয়েলিষ্ট আইডিয়াবোৰ প্ৰমোট কৰি থাকে আমাৰ ইণ্ডিয়াত, আমাৰ যিবোৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেম আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ছ'চিয়েলিষ্ট আইডিয়াবোৰ প্ৰমোট কৰি থাকে, ৱেলফেয়াৰ অফ দ্য ষ্টেট। তো সেইটোৱে আমাৰ এটা পলিটিকেল আইডিঅ'লজি গঢ়ি তোলাত সহায় কৰে, পলিটিকেল এটিটিউড গঢ়ি তোলাত সহায় কৰে। তো সেইখন দেশৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমত কেনেকুৱা ধৰণৰ আইডিঅ'লজি প্ৰমোট হৈছে তাৰ ওপৰতো পলিটিকেল এটিটিউডটো কেনেকুৱা হ'ব সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব। ছ'চিয়েল মিডিয়া, ইন দ্য এজ অফ IT, ছ'চিয়েল মিডিয়া হেজ বিকাম এ প্ৰমিনেণ্ট টুল অফ প্ৰপাগেণ্ডা ইনফ্লুৱেঞ্চিং দ্য পলিটিকেল আইডিঅ'লজিজ অফ দ্য পিপল। তো এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জামানা, ঠিক আছে, গতিকে সেই সময়তো মানুহৰ পলিটিকেল আইডিঅ'লজিবোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এক্সাম্পল, পলিটিকেল পাৰ্টিজ ইউজ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেল টু এট্ৰেক্ট ভোট বেংক। সিহঁত দেখাই দিব চাওক আমাৰ লিডাৰবিলাক আমুকত গৈছে হে, তো তেনেকৈ গৈ পেলাই তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে মানুহৰ মাজত কি কৰে, অকণমান ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে, নিজৰ পলিটিকেল আইডিঅ'লজিবোৰ স্প্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে, নিজৰ পলিটিকেল লিডাৰবিলাক আৰু পপুলাৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে। ইকনমিক ষ্টেটাছ,
poor people align towards socialist ideology and rich people align towards capitalist ideology. তো যিবিলাক poor people হয় সিহঁতে socialist ideology প্ৰতি align হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়. Welfare of the state, সকলোৰে উন্নয়ন হওক, অন্তৰ্দয়া, সৰ্বোদয়া. আৰু ৰিচ পিপলবিলাক সিহঁতে কেপিটেলিষ্ট আইডিঅ'লজিৰ প্ৰতি এলাইন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়. কাৰণ কেপিটেলিষ্ট আইডিঅ'লজি সিহঁতৰ প্ৰফিট, ৰিচ পিপল মানে কি সিহঁতৰ প্ৰফিট লাগে আৰু ধনী হ'ব লাগে. এক্সাম্পল, poor people are more likely to vote for parties who promise them subsidized food, health care, education, etc. তো ৰিচ পিপলে অলৰেডি ফুড পাই আছে, হেল্থ কেয়াৰ, ভাল হেল্থ কেয়াৰ কোৱালিটি হেল্থ কেয়াৰ পাই আছে, ভাল কোৱালিটি ফুড পাই আছে ৰিচ পিপলে, কোৱালিটি এডুকেশ্যন পাই আছে, ল'ৰা ছোৱালীক ফৰেনত পঢ়াই আছে, হেল্থ কেয়াৰৰ কাৰণে আমেৰিকা গুচি গৈছে, অষ্ট্ৰেলিয়া গুচি গৈছে, ব্লেক ৱাটাৰহে খায়, উন্নতমানৰ খানা খাই আছে, 5 ষ্টাৰ হোটেলতহে খানা খায়. কিন্তু দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে সেইবোৰ সপোনৰো অগোচৰ. তো সেইবোৰ মানুহে দুখীয়া মানুহবোৰে সেইবোৰ পলিটিকেল পাৰ্টিকে ভোট দিব যে সিহঁতক ছাবচিডাইজ ৰেটত ফুড গ্ৰেইন প্ৰভাইড কৰিব, এটা কোৱালিটি হেল্থ কেয়াৰ প্ৰভাইড কৰিব, ফ্ৰী হেল্থ কেয়াৰ প্ৰভাইড কৰিব, ইউনিভাৰ্চেল হেল্থ কেয়াৰ কভাৰেজ প্ৰভাইড কৰিব, কোৱালিটি এডুকেশ্যন, ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰিব. তো যিবোৰ পাৰ্টীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ কৰিব, খাদ্য অন্ন বাসস্থান দিব পাৰিব, তো দুখীয়া মানুহবোৰে সিহঁতকে ভোট দিব. তো সিহঁতৰ নীডটো সিমানেই, খাদ্য অন্ন বাসস্থান, ভাল কোৱালিটি হেল্থ কেয়াৰ দে, কোৱালিটি এডুকেশ্যন দে. ঠিক আছে. তো সেইকাৰণে প'ৰ পিপলবিলাক ছ'চিয়েলিষ্ট আইডিঅ'লজিৰ প্ৰতি বিশেষকৈ এলাইন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়. এতিয়া পলিটিকেল আইডিঅ'লজিৰ ছিগনিফিকেঞ্চটো কি কি, পলিটিকেল এটিটিউডৰ ছিগনিফিকেঞ্চ কি? চেপ ভোটিং বিহেভিয়াৰ, পলিটিকেল এটিটিউড ইনফ্লুৱেঞ্চ টু হোম এ পাৰ্চন ভোট এণ্ড দ্য পলিচিজ হি ছাপোৰ্ট. তো তোমাৰ পলিটিকেল এটিটিউডে তুমি কাক ভোট দিয়া, কেনেকুৱা ধৰণৰ পলিচি ছাপোৰ্ট কৰা তাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব. তোমাৰ ভোটিং বিহেভিয়াৰটো চেপ দিব. People tend to align with candidates who share their values and priorities. তো কেতিয়াবা কেণ্ডিডেটবোৰ দেখি পেলাই এনেকুৱা লাগেনে, ই বহুত ভাল কাম কৰিব, ইয়াৰ ভেলুবোৰ মোৰ লগত অকণ মিলে, মই যিটো বিচাৰিছোঁ ই সেইটো দিম বুলি কি কৈছে ইলেকশ্যন মেনিফেষ্টত কৈছে, গতিকে মই ইয়াকে ভোট দিম. সেইটো কথা. তোমাৰ পলিটিকেল এটিটিউড, তোমাৰ যদি বিলিফবোৰ ভেলুবোৰ সেই কেণ্ডিডেটৰ লগত মিলিছে, তোমাৰ প্ৰায়ৰিটিটো তোমাৰ নীডটো পূৰ কৰিম বুলি কৈছে, তোমালোকৰ মাজত প্ৰায়ৰিটি কমনেছ আহি গৈছে, তো তুমি তাকে ভোট দিবা ন. তো পলিটিকেল এটিটিউডে ভোটিং বিহেভিয়াৰটো এনেকৈ চেপ দিয়ে. ইনফৰ্মছ পলিটিকেল পাৰ্টিচিপেশ্যন, এ পাৰ্চনছ পলিটিকেল ভিউজ কেন ডিটাৰমাইন হাউ এক্টিভলি হি এংগেজেছ ইন দ্য পলিটিকেল প্ৰচেছ. তো সেই পলিটিকেল প্ৰচেছত কিমান কেনেকৈ এংগেজ হয় সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব তাৰ পলিটিকেল ভিউবোৰ কেনেকুৱা হয়. সেইজনী পলিটিক্সক খুব ভাল বুলি ভাবে, পলিটিক্সৰ পৰাই এক্টিভলি মানে ইনভলভ হ'ব, যে কি ভাবে পলিটিক্স বহুত লেতেৰা বস্তু, মোৰ মতলব নাই কি হৈ থাকে, মইতো ভোটো দিব নাযাওঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা. তো পলিটিকেল ভিউ, পলিটিকেল এটিটিউডে ডিচাইড কৰিব এটা পলিটিকেল পাৰ্টিচিপেশ্যন কিমান. পাব্লিক অপিনিয়ন এণ্ড পলিচি মেকিং, দ্য কালেক্টিভ পলিটিকেল এটিটিউড অফ এ ছ'চাইটি ইনফ্লুৱেঞ্চ পাব্লিক অপিনিয়ন. তো এজন মানুহৰ পলিটিকেল এটিটিউড, ঠিক তেনেকৈ এখন ছ'চাইটিৰ পলিটিকেল এটিটিউড কেনেকুৱা, সি কি কৰিব, সিয়ে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাব্লিক অপিনিয়নটো কেনেকুৱা হ'ব. ঠিক আছে. হুইচ কেন চেপ গভৰ্ণমেণ্ট পলিচিছ. তো এখন ছ'চাইটিৰ মানুহ যদি খুবেই পলিটিকেলি এক্টিভ হয়, পলিটিকেলি পাৰ্টিচিপেট কৰি থাকে, খুব ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থাকে, ঠিক আছে, প্ৰটেষ্ট কৰি থাকে, তেওঁলোকে নিজৰ এটা পাব্লিক অপিনিয়ন দিয়ে যে আমাক এইখিনি বস্তু লাগিবই, তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে বাধ্য হৈ যাব এইখিনি বস্তু দিবৰ কাৰণে, নহ'লে ভোট নাপাব, কাৰণ ডাইৰেক্ট ক'ব আমাৰ এইখিনি বস্তু দে নহ'লে ভোট নাপাবি. ঠিক আছে. তো সিহঁতৰ পাব্লিক অপিনিয়নটো ৰেচপেক্ট কৰিব লাগিব, গভৰ্ণমেণ্টে সিহঁতৰ নীডটো পূৰ কৰিব পৰাকৈ পলিচি বনাব লাগিব. সেইকাৰণে এখন ছ'চাইটিতে তেওঁলোকৰ পলিটিকেল এটিটিউডটো পজিটিভ হোৱাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট. সিহঁতে এইখিনি বিশ্বাস ৰাখিব লাগিব যে এই ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে এই ছিষ্টেমটোৱে গভৰ্ণমেণ্টটোৱে আমাৰ কাৰণে কাম কৰিব. ঠিক আছে. তাৰ কাৰণে পাব্লিক অপিনিয়ন ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব, চব মানুহে পলিটিকেলি পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগিব, পলিটিকেলি এটা পজিটিভ এটিটিউড ৰাখিব লাগিব. ছ'চিয়েল এণ্ড কালচাৰেল ইম্পেক্ট, পলিটিকেল এটিটিউড can influence social and cultural issues like environmental protection, gun control or same-sex marriage. তো পলিটিকেল এটিটিউডে তোমাৰ ছ'চিয়েল আৰু কালচাৰেল ইছ্যুজবিলাক যেনে এনভাইৰমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যন, গান কণ্ট্ৰল, ছেম-ছেক্স মেৰিজ সেইবোৰো ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে. আইডেণ্টিটি এণ্ড কমিউনিটি,
Political views can shape a person's sense of identity and connect him with like-minded people. Fostering a sense of community. তো তোমাৰ যদি পলিটিকেল ভিউ বেলেগৰ লগত মিলি গৈছে তেনে তুমি ইটোৱে সিটোৰ লগত লাইক-মাইণ্ডেড পিপলবোৰ পাই গৈছা তালৈ বেছি কানেক্ট কৰিব পাৰিছা তো এটা সেন্স অফ কমিউনিটি তোমাৰ ফিল হ'ব মেজৰ টাইপস অফ পলিটিকেল আইডিঅলজিজ anarchism advocates for a stateless society based on freedom voluntary cooperation authoritarianism supports strong central control with limited political freedom authoritarianismত তোমাৰ চেন্ট্ৰেলৰ কন্ট্ৰলটো ষ্ট্ৰং হয় পলিটিকেল ফ্ৰীডম কম এনাৰ্কি তোমাৰ ষ্টেটলেছ সোসাইটি হ'ব য'ৰ ফ্ৰীডম আৰু ভলান্টাৰী কোঅপাৰেচন থাকিব কমিউনিজম প্ৰমোট এ ক্লাছলেছ সোসাইটি উইথ কমিউনেল ওনাৰশ্বিপ অফ ৰিসোৰ্সেছ তো ৰিসোৰ্সৰ কোনো এজন মানুহ ওনাৰশ্বিপ নাথাকে কমিউনেল এটা কমিউনিটিটা ওনাৰ হ'ব কনজাৰভেটিজম এমফেসাইজ ট্ৰেডিশন সোশ্যাল অৰ্ডাৰ লিমিটেড গভৰ্নমেণ্ট ইণ্টাৰভেনশ্যন গভৰ্নমেণ্টে ট্ৰেডিশনৰ ওপৰত সোশ্যাল অৰ্ডাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰফেয়াৰ নকৰে লিবাৰেলিজম প্ৰায়ৰিটাইজ ইণ্ডিভিজুৱেল লিবাৰ্টি এণ্ড ছাপৰ্ট লিমিটেড ষ্টেট ইনভলভমেণ্ট তো মানুহৰ লিবাৰ্টিৰ ওপৰত বেছিকৈ ফ'কাছ কৰিব এনভাইৰমেণ্টেলিজম ফ'কাছেছ অন ইক'লজিকেল প্ৰটেকশ্যন এণ্ড ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট ইক'লজিকেল প্ৰটেকশ্যনৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিব ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট বিচাৰিব ফেমিনিজম ছিক্স জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি এক্ৰছ পলিটিকেল ছ'চিয়েল ইকনমিক স্ফিয়াৰ্ছ জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি লাগে মতা মাইকী সমানে চাব লাগিব ফেমিনিজম আইডেণ্টিটি পলিটিক্স চেণ্টাৰ্ছ অন পলিটিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ স্পেচিফিক আইডেণ্টিটি গ্ৰুপ তো যিবোৰ লোৱাৰ গ্ৰুপবোৰ আছে লোৱাৰ কাষ্টৰ গ্ৰুপবোৰ আছে বা যিবিলাকৰ মষ্ট ডিসএডভান্টেজ কমিউনিটি আছে তেওঁলোকৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন বিচাৰি পেলাই আইডেণ্টিটি পলিটিক্স খেলা দেখিবলৈ পোৱা যায় তো এইখিনি আছিল পলিটিকেল এটিটিউড আজিলৈ আমি ইমানতে সামৰিছোঁ আমি নেক্সট ক্লাছত বাকীখিনি কণ্টিনিউ কৰিম ঠিক আছে আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ